I would request Dr. Syed Abdullah Al Mamun, FCMA, to present your paper, please. Okay. Thank you, Ms. Shahana Parvin Shomapu, for inviting me. Respected, qualified cost and management accountants, respected fellow and associate members, welcome all of you in today's sessions for how to prepare presentation, prepare the internship report and the presentation of the internship report. We are indebted for the precious presence of today's session, our respected president of the ICMAB, and also today's commentators, Dr. Mushfiqur, and also my colleagues from DBC, Mr. Nozrul Islam, Secretary, and Treasurer Mannan Bapari, and on behalf of the Chairman of the DBC, he in fact lead this program to organize. Mr. Boktiar Alam, he is absent due to the sickness, severe sickness of his son, mother-in-law. So we are praying for her quickest recovery from this severity. So the backdrop of organizing, or the main rationale of organizing this program is to provide the knowledge-based support to our CMAs. As you all know that the current leadership, both in the National Council and the DBC, we are working with a vision to build a knowledge-based ICMAB. And the underlying objective of building knowledge-based ICMAB is that in the current complex and competitive world, there is no alternative to make us more relevant and more rational for the industry to build our knowledge and skill. So the more capacity building we will have, the more competitive we will be in the industry. So from that point of view, education, knowledge-based value addition process have given the top priority. As Shomapu has also mentioned that in spite of pandemic, ICMAB is the only institution who has carried all academic activities, value addition activities, taking the risks of health issues and other things. And consequently, 3 professional exams have been conducted, maintaining all professional process and without compromising any quality. So this is the commitment of the current leadership to build the knowledge-based ICMAB. And the DBC is led by the team DBC, is always passionate to contribute in the building knowledge-based ICMAB as the strategic unit of the National Council. And that is why we always address DBC as the knowledge partner of members, CMAs and students. This is why we took initiatives that how can we increase the more supports for our CMA. And this is one of such initiatives. So that with this discussion, we will be very happy if a little bit value addition happen to our respected CMS. We are very delighted that Dr. Mushfiq is in here. He's an expert in that area, but I try to share my little understanding. আমার মনে হয় আমার যদি ভুল হয় কোথাও মুশফিক আমাকে একটু কারেক্ট করে দিবে। মুশফিক শুনতে পাচ্ছো? Yes, okay, you can continue, please. So please, আমার ভুল টুল হয়ে গেলে তুমি একটু কারেক্ট করে দিও। No worries. Okay, so could you see the slide, please?
everyone? Yes. Yes, we can. Okay. And by the way, during the presentation, there could be two risk points. One is that power can be shut down, power chole jete pare, power chole geleo I will turn back soon. You will just have patience. আরেকটা risk point হলো you may ask some clarification. আমার প্রেজেন্টেশনের সময় you may take the note. At the end of the presentation, we will have like if you have any questions, I'll come up with my clarification. Also, Dr. modified the things. প্রথমেই Dr. বলে Mohan নিই bhai, আমি it is যে this better. session It, Dr. Mohan bhai, it is better if they ask the question after my presentation okay as well. okay that's great. তো মুশফিকের প্রেজেন্টেশনের পরেও যদি if you have any query তারপর আমরা ডিসকাস করতে পারি। meanwhile you can take note যে কোন কোন জায়গায় কনফিউশনস আছে। আর okay, তাহলে we can start it. Our precautions is that এই সেশনটা will not tell everything that কিভাবে রিপোর্টটা একদম প্রিপেয়ার করে। এটা one kind of ice breaking এর মতো। আমরা এটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে in every cases আপনাদের যে জার্নিটা প্রফেশনাল জার্নিটা is going to be started. তো এখানে সব সময় DBC leadership is with you with their knowledge based support. So me is very privileged to the current DBC leadership allowing me for presenting the issue and present internship report. This is one of the formalities or part of our existing curriculum. So currently I have been working as a CEO of Dun & Bradstreet, and also I am very privileged to hold the position for serving the beloved ICMAB and our members and community, working as a vice chairman of the DBC. So as per the formalities, like I want to take 30 seconds to talk about Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet is a truly global company which has more than 180 countries operation, and it is almost 200 years companies, and there are 4 ex-president of the America worked in Dun & Bradstreet. So I was very privileged that I joined in Dun & Bradstreet Bangladesh CEO in the 1st June. So this is my overall profile. I'm also working as an independent director of Northwest Power Generation Company and their audit committee chairman. I'm also independent director of Fast Finance, which is a listed company, and also working as a financial consultant of JICA for the Metrolink project. And as a visiting professor, I also teach in the MBA program of a global management business school, that is Indian Institute of Management. So this is my professional engagement. Our framework of we will proceed our discussion. I think by next 20 minutes, I try to finish my presentation having this structure. If we think about the whole process of internship report, তাহলে আমরা এখানে we can find 3 parts. একটা হলো আমাদের internship রিপোর্টটা প্রিপেয়ার করতে হয়, দেন আমাদেরকে প্রিপারেশন নিতে হয় for preparing presentation, then we need to defend it. So আমরা এই তিনটা পার্টেই আমরা we try to shed light so that it added little value. আর আপনাদেরকে যদি খুব সামান্য পরিমাণেও এটা ভ্যালু অ্যাড করে, that will be our main achievement of today's session. So preparing the internship report, when we says that, first issues is that আমরা যে চ্যালেঞ্জটা থাকে আমাদের আইডিয়া জেনারেশন, we need to generate our idea যে আমি কোন টপিকে কাজ করব, how can we select the topic, because hundreds of topics, কারণ আপনারা প্রফেশনাল এক্সাম গুলোর মাধ্যমে পাস করে আসেন, আপনারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন, and nowadays you are well connected with the global knowledge domain, সেখানে হাজার হাজার ইস্যু সবসময় মাথায় থাকে,
but সেখান থেকে best one টা pick করা is a challenge. Then issues is that how can we identify the objective of report? আমি যে রিপোর্টটা করছি সেটার অবজেক্টিভটা কি হবে, সেই অবজেক্টিভে আসলে আমাদেরকে লিড করে কিভাবে আমি পুরো রিপোর্টটা প্রিপেয়ার করব। Then I would like to shed light how can we building the structure and consistency among the elements of the report. Internship report prepare এর সবচেয়ে ক্রুশিয়াল পয়েন্টটা আমার কাছে এটা মনে হয় যে আমরা পুরো রিপোর্টের স্ট্রাকচারটা কি হবে এবং সেটার এলিমেন্ট গুলোর সাথে কিভাবে রিলেশনশিপ হবে। I would like to focus on some of the issues of this area. And finally, we need to collect data from alternative sources and then we write report. And we take preparation for presenting in the defense board or the internship committee. So these are the 5 aspects we try to highlight today. First is idea generation. You know, when we thought that যে আমাকে একটা internship report prepare করতে হবে, then question is coming in which report, which topic will be the suitable for me. So we generally we being very puzzled about a lot of ideas, lot of good topics, lot of sophisticated ideas, but আমাকে কিন্তু রিপোর্ট প্রিপেয়ার করতে হবে একটা টপিকের উপর, we have to remember, and we have not spent too much time for selecting our topic. তো এই ক্ষেত্রে আমরা we can follow 3 techniques for choosing the right topic very quickly. আমরা প্রথমে ফোকাস করতে পারি on the favorite area, যে আমার favorite area কি, like my favorite area is corporate governance for example. Then I try to limit myself in that area, the corporate governance এর কোন অ্যাসপেক্টটা নিয়ে আমি কাজ করতে পারি, তাহলে কি হবে, as I have that favorite area, I'll have better position of having the control over the topic. Second, review prior reports and literature. তাহলে আমার কর্পোরেট গভর্নেন্স যদি হয় তাহলে আমার প্রায়র রিপোর্ট গুলো আমাদের তো ICMAB তে আগে অনেক ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট হয়েছে, সেই রিপোর্ট গুলো আমরা দেখতে পারি, সিনিয়রদের থেকে কালেক্ট করতে পারি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এই পার্টিকুলার এরিয়াতে উই ক্যান ফোকাস যে কর্পোরেট গভর্নেন্স এর এরিয়া গুলো কি কি, যেটা আমরা লিটারেচার রিভিউ থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। দেন we can consult with seniors and experts. Suppose আমার এরিয়াতে যদি হয় ডেটা অ্যানালিটিক্স, বা আমার এরিয়া যদি হয় কস্ট এফিসিয়েন্সি, বা ফর এক্সাম্পল কস্ট কন্ট্রোল, তাহলে কস্ট কন্ট্রোলের দেখবেন যে ICMAB তে প্রচুর এক্সপার্ট আছে এরিয়াতে কস্ট কন্ট্রোল। বা সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অন দ্য particular industry, for example you want to see that cost efficiency in the garments industry, you can talk with that expert as well, then they can tell you or they can help you to which area. আমাদের পাওয়ার সেক্টরে গুড নাম্বার অফ মেম্বার্স কাজ করে, তো সেখানে যদি if you work any areas issues of the power sector, one of the very prominent area in the power sector is financing in the power sector. Okay, so you can talk and you can get more ideas about that, and which may help you to choose the right idea that are viable for you as well. So with this process we can come up with which can be our suitable topic. Then let's look at the existing report. আমরা এই রিপোর্টের একটু টাইটেলটা যদি দেখি, এই রিপোর্টটা এসছে এবং আমরা খুব লাকি যে আমাদের রেসপেক্টেড সাগর কুমার দা উনি আছেন আজকে আমাদের সাথে। আমি ওনার রিপোর্টটাকে এক্সাম হিসেবে নেয়ার পারমিশন নিয়েছিলাম ওনাকে। আই এম ভেরি মাচ ডিলাইটেড এন্ড গ্রেটফুল টু সাগর দা অ্যালাউইং মি। সো ওনার টপিকটা যদি আমরা দেখি, বাজেটারি প্ল্যানিং এন্ড কন্ট্রোল প্র্যাকটিসেস অফ ওয়ালটন গ্রুপ। তো উনি এই যে ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর এত শত শত টপিকের মধ্যে থেকে হি পিকড দিস টপিক। সো when he picked this topic, ওনার কিন্তু অনেক কাজ সহজ হয়েছে যে he started to dig the literature on that area. উনি এই এরিয়া নিয়ে কিভাবে ওনার রিপোর্টটা স্ট্রাকচার করবে সেটার আইডিয়া জেনারেট করতে পেরেছে কুইকলি।
দেন আমরা আরেকটা রিপোর্ট দেখি, মিস্টার ইকবাল হোসেন, হি ইজ দ্য জয়েন্ট ডিরেক্টর অফ বাংলাদেশ ব্যাংক। সো ইকবাল ভাই ওয়াজ অলসো সো কাইন্ড, উনি একটা টপিক সিলেক্ট করেছে যে রিইনস্টেটমেন্ট অফ দ্য এসকেলেটেড সিগনিফিকেন্স অফ সিএমএস। এক কথায় সিএমএ দের রোলটা কি ফর ইমপ্লিমেন্টিং দ্য incentive plan provided by the government in the context of COVID-19 pandemic. দেখেন ওনার এটা ইন্টারেস্টেড এরিয়া, যে উনি ফিসক্যাল পলিসি, উনি মনিটারি পলিসি নিয়ে কাজ করে, রেগুলেটর হিসেবে কাজ করে, and regulatory is one of the key in case of incentive implementation. তো উনি তার সাথে ট্যাগ করেছে যে আমাদের আইসিএমএবি এবং সিএমএ রা কিভাবে এই ইনসেন্টিভ প্ল্যানটা ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য রোল প্লে করতে পারে। So he has chosen these areas in that way. And আমরা আরেকটা টপিক যদি দেখি, যদিও এটা আমাদের ইন্টার্নশিপের না, বাট আরেকটা রিসার্চ রিপোর্ট, এই অথর কি করেছে, কর্পোরেট গভর্নেন্স এন্ড পারফরম্যান্স অফ মালয়েশিয়ান পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি, এই টপিকটা উনি চুজ করেছেন। কেন চুজ করেছেন? এটা উনি দেখতে চেয়েছেন, হি ইজ প্যাশনেট অ্যাবাউট কর্পোরেট গভর্নেন্স, এবং উনি দেখতে চেয়েছেন যে কর্পোরেট গভর্নেন্স কিভাবে পারফরম্যান্স লিস্টেড কোম্পানি ইন দ্য কনটেক্সট অফ মালয়েশিয়া এটা এফেক্ট করে। এখন আমাদের এখানে যদি কেউ এই ধরনের টপিক চুজ করে যে কর্পোরেট গভর্নেন্স and performance in the context of Bangladeshi listed companies, that could be also the area in which they may prepare the report. So these are the sample titles. So I think you have also started to think what possible title you may choose for yourself as per your interest. Now, this is very important. আমরা যখন একটা টপিক আইডেন্টিফাই করি, তাহলে আমরা ওই টপিকে রিপোর্ট যে প্রিপেয়ার করব, তাহলে কেন ওই টপিকটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট, ওই টপিকটা আমাকে কি প্রবলেম সলভ করতে হেল্প করবে। লাইক আমি যদি ইকবাল ভাইয়ের টপিকটার কথা বলি, এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে যে ওকে, গভর্নমেন্ট হ্যাজ গিভেন দ্য ইনসেন্টিভ প্ল্যান, বাট CMA as a profession and ICMAB as a professional institution কিভাবে তার রোল প্লে করতে পারে, কারণ দিস ইজ নিউ কাইন্ড অফ ইনসেন্টিভ প্ল্যান ইন দ্য কনটেক্সট অফ অ্যামিড, তাহলে এটা একটা প্রবলেম, দিস ইজ নট রিভিলড ইন দ্য লিটারেচার। তো ওই ক্ষেত্রে উনি তখন একটা রিসার্চ কোশ্চেন ডেভেলপ করেছে যে হাউ ক্যান ICMAB প্লে দ্য রোল, অ্যাজ পার দ্যাট হি সেট দ্য অবজেক্ট। তো আমরা যেহেতু এখানে ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট প্রিপেয়ার করছি, আমাদের এই অবজেক্টিভ আইডেন্টিফিকেশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট সেটার পেছনে একটা রিজন থাকতে হবে যে কেন আমার অবজেক্টিভটা আমি সেট করছি। লাইক আমরা যদি এখানে এক্সাম্পলটা দেখি, এই তিনটা প্রিপারেটরি অবজেক্টিভ, লাইক দিস ইজ দ্য রিপোর্ট অফ বাজেটারি প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল বাই সাগর দা। ওনার অবজেক্টিভ ছিল যে ফাইন্ড দ্য বাজেটারি প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোল প্র্যাকটিসেস অফ ওয়ালটন। মানে উনি কাইন্ড অফ যে কেস স্টাডি, উনি একটা পার্টিকুলার কোম্পানির বাজেটারি প্ল্যানিং এন্ড কন্ট্রোল প্র্যাকটিসেস দেখতে চেয়েছেন। সেকেন্ড, দিস ইজ দ্য objectives of, this is the set of objectives of Iqbal Bhai's report, which shows that আমরা যদি এখানে স্পেসিফিক্যালি দেখি অবজেক্টিভস গুলো, যে what are the services CMA can provide jurisdically. So jurisdically CMA রা কি কি সার্ভিসেস দেয়, এইটা উনি আইডেন্টিফাই করতে চেয়েছে through the report, and how significant are the services of CMA in the management of COVID pandemic consequences in Bangladesh. So CMA রোলটা কি কোভিড সিচুয়েশন, উনি এটা এক্সপ্লোর করতে চেয়েছে, and what are the recommendation for reinstate the significance of CMAs in Bangladesh. এই কোভিড সিচুয়েশনে as a whole CMA দের রোলটা কি, he wants to highlight through his report. So these are the objectives, মানে ওনারা এই রিপোর্ট প্রিপেয়ারের মাধ্যমে এই অবজেক্টিভটা অ্যাচিভ করতে চেয়েছে। আর আমরা আরেকটা রিসার্চ দেখেছিলাম, সেটারও যদি আমরা অবজেক্টিভ দেখি তাহলে এরকম দেখি, ওকে, that research is trying to, or report is trying to find it out
that to identify the extent of the corporate governance practices of the Malaysian public listed company. The Malaysian public listed company corporate governance practices টা কি সেটা ওনারা দেখতে চান, and to examine the relationship between corporate governance and performance. That means যে ওখানে corporate governance টা কিভাবে ওই কোম্পানিগুলোর পারফরম্যান্স কে লিড করতে চায়, এইটা হলো ইনাদের অবজেক্ট। সো আমরা যখন একটা পেপারের বা যে কোনো রিপোর্টের অবজেক্টিভ আইডেন্টিফাই করতে পারি, অলমোস্ট 40% টাস্ক হ্যাভ বিন ডান। কারণ এটা আমাকে বলে দেয় যে আসলে আমি কি করতে চাই, হোয়াট ইজ মাই এন্ড রেজাল্ট। লাইক এখানে এই অবজেক্টিভটা যদি আমরা দেখি যে ওনারা দেখতে চাচ্ছেন যে কর্পোরেট গভর্নেন্স প্র্যাকটিস অফ দ্য মালয়েশিয়ান পাবলিক লিস্টেড কোম্পানি কি, এটা ওনারা জানতে চাচ্ছেন এবং এটা কিভাবে ফার্মের পারফরম্যান্সকে এফেক্ট করছে। So that is why আমরা বলছি যে identifying objective is very critical for us for preparing the report. আচ্ছা, এখন আমরা যদি স্ট্রাকচারে দেখি, then we got the objective of the report. Instead of why, what we want to achieve. তাহলে সেকেন্ড এলিমেন্টই আমার চলে আসে যে আচ্ছা আমি এই জিনিসটা অ্যাচিভ করতে চাই যে কর্পোরেট গভর্নেন্স এন্ড পারফরম্যান্সের মধ্যে রিলেশনশিপ। তাহলে আগের রিসার্চ গুলো কিভাবে এক্সপ্লোর হয়েছে, আগের রিসার্চ গুলো কি এই এরিয়াতে হয়েছে, হয়ে থাকলে তারা কি পেয়েছে, what about the concept of corporate governance and what about the concept of other things. Similarly আমরা যদি সাগরদার রিপোর্টের দিকে দেখি, উনি একটা কোম্পানির কেস স্টাডি করেছে পার্টিকুলারলি ইন টার্মস অফ বাজেটারি কন্ট্রোল। তাহলে বাজেটারি কন্ট্রোল বলতে কি বোঝায়, হোয়াট ডাজ লিটারেচার সে and how the literature is exploring about that, এবং উনি যে কোম্পানির উপর কাজ করছেন, what about the context of that company, means what has already done or happened by which we can conduct the literature. Then second question, আমাদের অবজেক্টিভ হলো একটা পেপারে দেখলাম আমরা যে কর্পোরেট গভর্নেন্স পারফরম্যান্স কে এফেক্ট করে, এটা আমি এক্সপ্লোর করতে চাই। তাহলে আমাকে মেথডটা আইডেন্টিফাই করতে হবে, আমি কিভাবে এটা আইডেন্টিফাই করব, how I will identify, what will be my methodology. তাহলে আমাকে মেথডোলজিটা ঠিক করতে হবে। Then when I will apply the methodology, তাহলে আমার মেথডোলজি আমাকে কি দিবে, আমাকে ফাইন্ডিংস দিবে যে আচ্ছা আমি ডিএসসি এর সব কোম্পানির কর্পোরেট গভর্নেন্স এবং পারফরম্যান্স মেজার গুলোকে কম্পেয়ার করে দেখেছি যে এদের মধ্যে রিলেশন আছে বা নাই, যদি থাকে টু হোয়াট এক্সটেন্ট। এখন আমরা যখন একটা ফাইন্ডিংস পাই তখন নেক্সট কোশ্চেন ইজ কামিং, লাইক আমরা যদি সাগরদার রিপোর্ট দেখি বা ইকবাল ভাইয়ের রিপোর্ট দেখি, সেখানেও ফাইন্ডিংস পেয়েছেন ওনারা, যে ফাইন্ডিংস পেয়েছে বাজেটারি কন্ট্রোলটা কিভাবে হচ্ছে ওয়ালটনে, বা সিএম এরা কিভাবে রোল প্লে করতে পারে ফর দা ইন দা কনটেক্সট অফ কোভিড ইন দা ইকোনমি এন্ড ইটস ডেভেলপমেন্ট। তো এই ফাইন্ডিংস পাওয়ার পর এই ফাইন্ডিংস এর আসলে ইউজটা কি, সো হোয়াট, এই ফাইন্ডিং এসছে তো কি হয়েছে, ধরেন বাংলাদেশে কর্পোরেট গভর্নেন্স এর ইমপ্যাক্ট পারফরম্যান্সে রেজাল্ট আসলো যে এর মধ্যে রিলেশনশিপ নাই, তাহলে আমাদের এর ইমপ্লিকেশনটা কি, আমরা রেগুলেটরকে এমফাসাইজ দিয়ে লিখতে পারি যে যেহেতু রিলেশনশিপ নাই বা থাকার কথা ছিল, কেন নাই এটা ফার্দার ইনভেস্টিগেট করা এবং যাতে এটা স্ট্যাবলিশ হয় সেই জন্য রেগুলেটর যাতে এবং কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট যাতে ইনিশিয়েটিভ নেয়। তো এটাকে আমরা বলছি সো হোয়াট। তো এরকম ফাইন্ডিংস পেয়েছি তো কি হয়েছে, তো সেটাই আমাদেরকে ইমপ্লিকেশন রিকমেন্ডেশনে উই শুড মেনশন। তো দিস ইজ দ্য জেনারিক স্ট্রাকচার অফ দ্য রিপোর্ট। আমরা যদি এই পাঁচটা এলিমেন্টকে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারি তাহলে দিস আর দ্য কন্ট্রোল পয়েন্ট ফর আস ফর প্রিপেয়ারিং রিপোর্ট। এরপর আমরা কনক্লুশন ড্র করতে পারি এবং রেফারেন্স দিতে পারি। তো আমি ওই ডিটেল ব্যাপারটাতে যাচ্ছি না কারণ আপনাদের একটা গাইডলাইন আছে, বাট দিস আর দ্য 5 মেইন এলিমেন্টস হোয়াট এভার দ্য টাইপ অফ রিপোর্ট ইউ ওয়ান্ট টু বিল্ড। ওকে, now let's see the structure of the report of the existing report we are talking about. This is the structure of the report of Shagorda, like budgetary control. Let's say content, look at the content. He must first mention background of the study. And in the background of the study, he says the methodology. দেখেন উনি কিন্তু methodology প্রথমেই দিয়েছে। So is it a crime? No, not crime. এটা উনি এভাবে স্ট্রাকচার করেছে।
ওকে, এবং উনি পারপাস অফ স্টাডি প্রথমেই দিয়েছে, দিয়ে এভাবে উনি সাজিয়েছে ওনার এলিমেন্ট গুলো। দেন উনি কোম্পানি ওভারভিউ দিয়েছে, দেন থিওরিটিক্যাল লিটারেচার রিভিউ দিয়েছে, থিওরিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, and gradually he places the findings and he come up with his recommendation. Okay, so এখন এই স্ট্রাকচারটা যখন আমরা দেখব, যারা আমরা রিপোর্ট প্রিপারেশনের প্রসেসে আছি, তখন কি হবে, আমার টপিকটা হেল্প করবে আমাকে যে ও তাহলে আমার টপিকের এই রিপোর্ট আমার এই অবজেক্টিভে অ্যাচিভ করার জন্য আমার স্ট্রাকচারটা কেমন হবে। এখন আমরা আরেকটা স্ট্রাকচার দেখি। So this is the structure of the report of like role of CMS in stimulus package implementation. Look at here. The author here is an Iqbal Bhai has also designed in his own way. But look, objective is leading methodology been achieved, then according to conclusion. Okay, then that is why we come up with this model, this consistency model. Whenever we will prepare any report, we have to be very careful about the consistency. যে আমার objective always lead my methodology. যে আমার objective I want to find the relationship between corporate governance and performance. তাহলে next question আসবে, আমি কোন কোম্পানিগুলো করব, that will be my sample. Accordingly I will collect data and I will analyze data, and I am not going detail about the data analysis technique and data collection techniques, karon you all can get this from your own and you already the mature, you can get it. But আমাদের যেটা মেজর ফোকাস, আপনি যখন একটা অবজেক্টিভ লিড করবেন, সেটা আপনাকে লিড করবে যে আপনার স্যাম্পল, আপনার মেথডোলজি কি হবে। আর আপনি অবজেক্টিভ লিড করলেন যে ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্য ইমপ্যাক্ট অফ সিএসআর অন পারফরম্যান্স, তাহলে মেথডোলজিতে এসে যদি আপনি ভেরিয়েবল নেন কর্পোরেট গভর্নেন্স কে মেজার করার জন্য, তাহলে কিন্তু হবে না। ওখানে আপনাকে কর্পোরেট গভর্নেন্স এবং পারফরম্যান্স মেজারের ভেরিয়েবল গুলোই নিতে হবে। আমি যদি বাজেটারি কন্ট্রোল দেখতে চাই একটা কোম্পানির, তারপর আমি এসে যদি আমি ফর এক্সাম্পল লাইক আমি যদি ক্যাপিটাল বাজেটিং ডেটা যদি এক্সপ্লোর করি অ্যাবাউট দ্য ক্যাপিটাল বাজেটিং, তাহলে আমার অবজেক্টিভের সাথে কিন্তু মেথডোলজি ইনকনসিস্টেন্ট হবে। আর মেথডোলজি যদি ইনকনসিস্টেন্ট হয়, তাহলে ফাইন্ডিংস অটোমেটিক্যালি বিকাম ইনকনসিস্টেন্ট। আমরা অবজেক্টিভে চেয়েছিলাম হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন কর্পোরেট গভর্নেন্স এন্ড পারফরম্যান্স, ফাইন্ডিংসে এসে আমি তো পাবো আমার সিএসআর এর সাথে পারফরম্যান্সের রিলেশন কি। অ্যাকর্ডিংলি আমার ইমপ্লিকেশন এন্ড রিকমেন্ডেশন উইল বি মিসলেড এন্ড কনক্লুশন উইল বি মিসলেড অ্যাজ ওয়েল। So that is why this framework can help you to keep your self control. What is my objective and how can I achieve my objective, means that my methodology, what I achieve, what are my findings, and how these findings can be used for further improvement, and I can draw my conclusions. Then that is about the report writing, and we can following those consistency and we can come up with the report. Now come to the point, after preparing your report, one of the major challenges is to present it nice. So when we go for presenting, first we need to prepare the presentation, means PPT, PowerPoint presentation we prepare. So what are the factors we can consider here? Again, the structure of your presentation, because you will get maximum 10 to 15 minutes time. So you have to be very structured. Then what are the things you want to present? So in that case, you have to prepare your structure of presentation in line with your report. কারণ বোর্ডে যারা থাকবেন তাদের কাছে কিন্তু রিপোর্টটা থাকবে। সো আপনার প্রেজেন্টেশনটা প্রিপেয়ার করতে হবে, স্লাইডটা in line with your report. What is in your report, that should be in your presentation as well. And limit it maximum 6 to 10 slides. That means you do not expect that you will put everything in your slide and you will tell and read the slide. Rather, you come up with the key points in the slides, maximum 6 to 10,
and present it as if you know the whole story because you know your detail about your report. Then accordingly you present your report. Then clarity and visibility of the slide. Whenever you will prepare slide, make sure that when you will present the slide, other can see it, because you have to assume that others are unknown about your presentation. So for example, if I put any write up in here যেটা আপনাদের কাছে visible না, তাহলে কি হবে, you will be annoyed, you will be puzzled that what is in here. So that is why clarity of the slide is also very important, and this is the most important in case of preparing our slide, that is put the points but not paragraph on slide. Sometimes we found that there is a paragraph and we started to read. So if we do that, এর মানে হলো আমরা যারা বোর্ডে আছে তাদেরকে আমরা we are insulting them যে তারা এটা পড়তে জানে না. So what we need to do, we need to put the points and we should explain them যে আপনি এই পয়েন্ট গুলো দ্বারা, সাপোজ আপনার মেথডোলজি, আপনি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের 300 কোম্পানি নিয়ে কাজ করেছেন, তাহলে তো আপনার এটা আকারে দেওয়ার দরকার নেই. You can just put the sample 300 company, then you can tell that I have considered 300 company because in DSC there are 300 plus company, I do not get the additional data. So you can explain all the things rather than putting the paragraph, and use relevant image. আমরা কখনো কখনো image use করি, but we sometimes being careless that whether this image is relevant to showcase what I want to present. So eketre image using is very effective, but it should be the appropriate use of it, okay, to make your presentation more attractive. And before presenting your report, what are the preparation you can take? Read your own report, কারণ আপনি 6 months ধরে আপনার রিপোর্টটা লিখলেন, many ideas have been generated in many times you put together, but if you do not read report again and again, তখন কি হবে, এই রিপোর্টের পুরো ব্যাপারটা আপনার মাথায় ইমিডিয়েটলি নাও থাকতে পারে। আপনি যখন প্রেজেন্ট করবেন, যখন আপনাকে ডিফেন্স বোর্ডে জিজ্ঞেস করা হবে, তখন ইউ মে বি পাজল। এই কারণে আপনার রিপোর্টটা যদি আপনি একটু গো থ্রু করেন, ইট উইল বি মোর হেল্পফুল ফর ইউ। Establish the control over presentation. কন্ট্রোল ওভার প্রেজেন্টেশন মানে আপনি যে প্রেজেন্টেশনটা নিয়ে যাচ্ছেন, আপনি ভালো জানেন যে আপনি কি প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছেন, what are the present issues you are going to present. So you make your control যে আমি এই জিনিসগুলো প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি, এটা আমার অবজেক্টিভ, এটা আমার মেথডোলজি, এটা আমার ফাইন্ডিংস, এটা আমার রিকমেন্ডেশন. So these are the 4 bold points you always keep in your mind. Write down your introduction speech. আমরা প্রথমে introduction speech গিয়ে আমরা we lost ourselves, কারণ এটা সবার জন্যই চ্যালেঞ্জিং যে আমরা প্রথমে যখন এন্টার করি we become nervous. So এই কারণে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব, as per your preparation you can write down your introduction speech and you can practice it, then you can go and feel free. Present before your friends and family members. If possible, you can present your slide before them. আর যদি খুব shy feel করেন, আপনি নিজেও একবার প্রেজেন্ট দিয়ে দিতে পারেন, and you can see your audience. Then you can find. মামুন ভাই, সরি ফর ইন্টারাপ্ট, প্লিজ সবাই একটু যদি মিউট করে রাখেন, একটা শব্দ আসছে কারোর কাছ থেকে, প্লিজ মিউট yourself. Okay, thank you. Okay. Now can I continue? Yes. Okay, so present before your friend or family means you can present by yourself or your family members can help you in this respect. তখন হয় কি আমাদের প্রিপারেশনটা ভালো হয়। Whenever we will have better preparation, we'll have the better presentation. By the way, আজকের প্রেজেন্টেশনও আমি আমার ফ্যামিলিকে একটু দেখিয়েছি। Okay, so this is the part of like, because I had no friend to present today, by the way. Check the spelling of presentation. এটা আমাদের সবারই, at least আমার তো সব সময় হয় যে
স্লাইড প্রেজেন্টেশনের সময় দেখা যায় যে আমাদের স্পেলিং একটা মিস্টেক হয়ে গেল। তো আমরা যখন ইম্পর্টেন্ট ফর্মাল প্রেজেন্টেশনে যাব, এটা একটু চেক করে নিলে ভালো হয় যে whether there is any, because it will underestimate your effort. আপনি যে এত এফোর্ট দিয়ে কাজটা করলেন, আপনার একটা ছোট্ট স্পেলিং মিস্টেক যেটা একটা এরার, সেই এরারের কারণে আপনাকে অনেক সময় প্রেজেন্টেশনের সময় anyone can put you in the like discomfort position. So এটা একটু যদি আমরা চেক করতে পারি। And live in your presentation, এটা বলতে আমি বোঝাচ্ছি যে আপনি যখন প্রেজেন্টেশন দিবেন, ধরেন কালকে প্রেজেন্টেশন দিবেন, আগের দিনে সবচেয়ে ভালো হয় অফিস থাকলে অফিস ছুটি নেওয়া and fully devoted, engage yourself in that presentation. No need to go for any other things, and think in that way. In the world, you are only doing something, that is your presentation. Believe me, this is এই টিপসটা আমি জানি না কোনো বই পুস্তকে আছে কিনা, but this is my life learning thing. When we live in something, it must give me the best outcome. So এটার আমার একটা অনুরোধ থাকবে, কারণ আমি অনেককেই দেখেছি আগের এক্সপিরিয়েন্স থেকে অফিস করে এসে প্রেজেন্টেশন দেয়া শুরু হয়েছে, and he was very exhausted, but উনি অনেক কষ্ট করে রিপোর্টটা প্রিপেয়ার করেছে, but due to the anxiety, the whole day work anxieties and other things, ওনার প্রেজেন্টেশনটা আপ টু দা মার্ক হয় নাই। সো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় you could take whatever confidence you have. তারপরও আমি বলবো যদি অপশন থাকে, যারা বিশেষ করে জব করেন বা জব করেন না, তাদেরকে বলবো যে প্লিজ do not like allow any sort of engagement on the day of your presentation, from the morning up to the presentation. And dress up, which is very important. Very honestly speaking, আমরা আমাদের ড্রেস আপের ব্যাপারে অনেক সময় ক্যাজুয়াল হয়ে যায়, বাট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে উই হ্যাভ টু ডেমনস্ট্রেট আমরা সবাই প্রফেশনাল, আমাদেরকে অনেক লাইক এক্সপেন্সিভ কিছু করতে হবে নট নেসেসারি, বাট আমরা খেয়াল করব যে আমরা ক্লিন ড্রেস পরে প্রেজেন্টেশনে গিয়েছি। উই মাস্ট হ্যাভ দ্য শু হুইচ ইজ ক্লিন, নট এজ এন এক্সপেন্সিভ শু, অ্যান্ড আদার আর্টিয়ারি আপনারা সবাই জানেন যে হোয়াট আর দ্য থিংস, but the thing is that we can be a bit cautious about that so that we can demonstrate ourselves smartly. And attitude and the interaction is very important. আমার মনে হয় এখানে আমরা যতজন আছি সবাই আমার সাথে একমত হবেন, আমরা যে কেউই যে কোনো ইন্টারভিউ যাই বা প্রেজেন্টেশনে যাই, we become nervous. Whether you can find me or not, past 1 minute I was too nervous as well, even today, for presenting. This is the general problem all of us. But আমি একটু চিন্তা করে চেষ্টা করেছি যে বোঝার জন্য কেন আমাদের এই নার্ভাসনেসটা আসে। কারণ আমার কাছে একটা রিজন মনে হয়েছে, আমরা সবসময় একটা কনফিডেন্ট নিয়ে যেতে চাই যে আমি পৃথিবীর সবকিছু জানি, মানে আমি প্রেজেন্টেশন দিতে যাচ্ছি, ইন্টারভিউ যাচ্ছি, আই নো এভরিথিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। বাট আমরা যদি একটা কথা আমাদের মাথায় নিয়ে আসি, তাহলে আমাদের নার্ভাসনেসটা অনেক কমে যাবে। এভরিথিং উই ডোন্ট নো, আমরা হয়তো এই রিপোর্টটা সম্পর্কে কিছুটা জানি, আমি এই রিপোর্টটা প্রিপেয়ার করেছি, বা আমার টপিক গুলো সম্পর্কে কিছু জানি, বাট আমরা সবকিছু জানি না পৃথিবীতে। এই অ্যাটিটিউড নিয়ে যখন আমরা ইন্টারভিউ যাব বা আমরা প্রেজেন্টেশনে যাব, দেখবেন মেনি স্ট্রেস উইল বি রিলিভড ফ্রম আস, যে ওকে আই নো সামথিং বাট আই ডু নট নো এভরিথিং। So I think this attitude may help you, which I can found from my case that it is really helpful for me to relieve my stress in such a situation. And thank you very much. This was my sharings in terms of preparing presentation and preparing your report. So before concluding, I think, Shumapo, am I on time? 20 minutes? Yes. Yes. Okay. So I just want to take last minute. So here, what I was trying to do that, I was trying to give a framework to all of you, because আপনারা সবাই mature, এখানে we are not here to teach you.
we are here to give you a framework and to discuss and to tell you that whenever the problem will be arise to you, please discuss with us. We are always ready. DBC is always ready to give you the knowledge support in this respect as well. To overcome the challenges. আপনার data collection এর challenge হচ্ছে, আপনার কোনো ambiguity আছে, হ্যাঁ, আমাদের ন্যাশনাল কাউন্সিল থেকে ডেডিকেটেড একজন মেন্টর আছে। In spite of that, আপনারা যদি কেউ মনে করেন যে any kind of knowledge support you need for preparing your report, identifying topic, like preparing reports, so I think we all are here to give you. Thank you. Now the floor is to our today's commentator, Dr. Mustafa Rahman, FCMA. Kindly give your comments, please. Thank you. Honorable President Abu Bakr Siddiq FCMA, sir, Vice President and Session Chair, I'm the Mamunur Rashid FCMA, Secretary of DBC Mohammad Nuzul Islam FCMA, DBC Councillor Manan Bapari FCMA, Vice President of DBC, and today's resource person, Dr. Syed Abdullah Mamun FCMA, respected council members of DBC, all the fellow and associate members, and today's moderator, Shohana Parvin FCMA Apu, and newly qualified CMA students. Assalamu alaikum. Firstly, I would like to give a special thanks to DBC for organizing the program on how to prepare and present the internship report in the platform of DBC in ICMAB for the first time. And congratulations, firstly, I would like to congratulate all the newly qualified CMAs. And welcome to my presentation. This is Dr. Mohammad Mustafa Rahman. I'm now working as an associate professor in the Department of Accounting and Information Systems, University of Dhaka. I'm also working as a consultant in ICMAB. And I'm also working as an independent director in eGeneration Limited. So I will try to focus some key issues on internship report. Already Dr. Mamun Bhai presented the internship report, the format and structure of internship report in an excellent way. So I have divided my presentation into 3 parts. I will try to add some specific points on how to prepare the internship report and how to prepare the PowerPoint slide and how to face the internship defense. So মামুন ভাই আসলে যেভাবে প্রেজেন্টেশন দিয়েছে এরপর আসলে খুব আলাদা করে আর বলার কিছু থাকে না। তারপর আমি কিছু স্পেসিফিক পয়েন্ট, কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল এবং আমরা পার্টিকুলারলি ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট যেগুলো ইন দ্য মিন টাইম আমরা এক্সামাইন করেছি সেগুলোর বেসিসে আমি কিছু ইনপুট আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। সো প্রথমে আমি যদি বিশেষ করে হাউ টু প্রিপেয়ার দ্য ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট, মামুন ভাই অলরেডি খুব চমৎকার ওয়েতে এটা এক্সপ্লেইন করেছে। আমি এর বাইরে কিছু স্পেসিফিক পয়েন্ট আপনাদেরকে একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই এবং আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো আপনারা যদি কিছু নোট রাখেন, কারণ আপনাদের এই পয়েন্টগুলো সামনে যখন ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট সাবমিট করবেন তখন এর আগে আমাকে আরেকবার একটু দেখাতে হবে এবং এই পয়েন্টগুলো আমি পার্টিকুলারলি একটু মনিটর করব। তো আমাদের প্রথমে যেটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট এটা আমাদের আইসিএমএবির অন্যান্য এক্সামের মতো এটাও আমাদের একটা এক্সাম এবং এখানে আমাদের প্রায় 100 মার্কস আমাদের ক্যারি করে। এবং আমাদের ইন্টার্নশিপের ক্ষেত্রে আমরা যদি মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখি, আমাদের ইন্টার্নশিপ রিপোর্টের জন্য আমাদের 40% মার্কস, অ্যাটিটিউডের জন্য আমাদের আছে 10%, ফ্লুয়েন্সি অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে 10%, অ্যাবিলিটি টু প্রেজেন্ট and defend of the report এটা হচ্ছে 20%, and depth of knowledge about the topic 20%. So এইটা হচ্ছে আমাদের টোটাল কম্বিনেশন এবং আমাদের ফাইনালি যেটা হবে আমাদের একটা রিপোর্টে সেটা হচ্ছে যে আমাদের পাস এন্ড ফেল। সো আমাদের দুইটা অপশন, একটা হচ্ছে পাস আর একটা ফেল। ফেল মানে হচ্ছে আপনাকে আবার রিসাবমিশন করতে হবে। So firstly you have to keep in mind that you are going to be the professional cost and management accountant, so you need to show your professionalism in preparing and presenting the internship report. যেহেতু আপনারা সবাই মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস আর কোয়ালিফাইড, সো আমরা এক্সপেক্ট করি যে আপনার যে ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট হবে, আপনি যে পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইড তৈরি করবেন এবং ডিফেন্সটা ফেস করবেন, সেটা অবশ্যই প্রফেশনালিজম মেনটেন করতে হবে। এবং আমাদের যারা কাউন্সিল মেম্বার তারা বিশেষ করে ইন্টার্নশিপ রিপোর্টের উপর একটু আলাদা করে এমফাসাইজ দিচ্ছে এবং কোয়ালিটিটা এনশিওর করতে যাচ্ছে, যার কারণে আমরা একটু কোয়ালিটিটা এনশিওর করার জন্য আমরা পুরো রিপোর্টটা একটু রিভিউ করি এবং আমি বিশেষ করে একটু চেষ্টা করি যেন আপনাদের সাথে একজন কো অথর হিসেবে আপনাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য।
যেন আপনাদের পরবর্তীতে ইন্টার্নশিপ রিপোর্টে ডিফেন্সের ক্ষেত্রে যেন কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয়। তো আমি কিছু স্পেসিফিক পয়েন্ট 1 বাই 1 করে ইন্টার্নশিপ রিপোর্টের ক্ষেত্রে একটু বলবো। নাম্বার 1, টাইটেল অফ ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট। সো অলরেডি ডক্টর মামুন ভাই খুব চমৎকার করে বলেছে যে আমাদের টাইটেল অফ ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট আমাদের কিভাবে সিলেক্ট করা উচিত বা কোন ধরনের টপিক আমাদের সিলেক্ট করা উচিত। আমি এক্ষেত্রে একটু বলি যে আমরা যেহেতু কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, সো আমাদের পার্টিকুলার একটা ফোকাস থাকবে, আমরা আশা করি যে অ্যাকাউন্টিং এন্ড ফাইন্যান্সের টপিকের। সো অ্যাকাউন্টিং এন্ড ফাইন্যান্স কাউকে যদি দেখা যায় যে আদার দেন অ্যাকাউন্টিং টপিকের বাইরে অন্য কোনো টপিকে যাচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবে একটা কোশ্চেন আসবে, হোয়াট ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ সিলেক্টিং দিস টপিক। তো আপনি যদি সেটা এক্সপ্লেইন করতে পারেন দেন ইটস ওকে, বাট আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন অ্যাকাউন্টিং আর ফাইন্যান্স রিলেটেড টপিক যেন আমরা সিলেক্ট করি। এক্ষেত্রে আমার যেটা সাজেশন থাকবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটু ইনোভেটিভ, আমরা যদি নিউ অথবা কন্টেম্পোরারি ইস্যু রিলেটেড যদি আমরা কোনো টপিক যদি সিলেক্ট করতে পারি, সেটা আমাদের জন্য অনেক সময় একটু কনভিনিয়েন্ট হবে। এবং আমরা পরবর্তীতে কারো যদি একটু টার্গেট থাকে যে না আমার এই কাজটা আমি পরবর্তীতে পাবলিশ করতে চাই, আমাদের যে আইসিএমবি জার্নাল আছে সেখানে পাবলিশ করতে চাই, তাহলে আমরা এই ধরনের কন্টেম্পোরারি টপিক নিতে পারি। যেমন আমাদের রিসেন্টলি আমরা একটা কন্টেম্পোরারি টপিক হিসেবে নিতে পারি, যেহেতু আমাদের প্যান্ডেমিক চলছে। সো প্যান্ডেমিকের কোনো ইফেক্ট আমাদের কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং প্রফেশনে আমাদের আছে কিনা, বা আমাদের যারা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং আমাদের যারা প্র্যাকটিসে আছে তারা এই প্যান্ডেমিকে কি ধরনের প্রবলেম ফেস করছে, বা আমাদের এই প্যান্ডেমিকের উপর বেস করে আমাদের রিপোর্টিং এ কি ধরনের আমাদের চেঞ্জ আসছে। সো এই ধরনের টপিক গুলো আমরা সিলেক্ট করতে পারি। আর এক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখতে হবে অবশ্যই আমরা যখনই কোনো টাইটেল ইউজ করব, টাইটেল শুড বি অনলি ওয়ান। আমাদের মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে কোনো স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে আমরা এক একজন মানে একটা রিপোর্টে আমরা এক এক জায়গায় এক এক ধরনের টাইটেল ইউজ করি। সো এই জায়গাতে আমাদের একটু আলাদাভাবে অ্যাটেনশন আমাদের ড্র করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে টাইটেল মাস্ট বি ওয়ান। ওকে, আমরা কাভার পেজ, আমরা লেটার অফ ট্রান্সমিটাল, আমরা পরবর্তীতে আমরা টেবল অফ কন্টেন্টের উপর যদি লিখি, আমরা যদি ইন্ট্রোডাকশন পেজে লিখি, যেখানেই আমরা লিখি অবশ্যই আমাদের সেম টাইটেল ইউজ করতে হবে। এবং আমি একটু sorry, apologize. We are very delighted that the respected Vice President of ICMAB and the Chairman of the Examination Committee has presented. He was engaged in another meeting. So welcome, Mr. Vice President of ICMAB for the session. মামুন ভাই একটু আনমিউট করে যদি কথা বল, শোনা যাচ্ছে। মামুন ভাই শোনা যাচ্ছে না। মামুন ভাই ডিস্টার্ব আছে। হ্যাঁ মামুন ভাই মনে হয় নেট আপনি মানে সাউন্ডের কোনো সমস্যা আছে। আমার মনে হয় মুশফিক, could you carry on? আমরা meanwhile we will connect. ওকে, থ্যাংক ইউ। মামুন ভাই আপনি কি একটু স্পিকার ভিউটা একটু অন করে দিবেন, তাহলে মনে হয় একটু বেটার হবে। চারের পরে 5 থেকে আচ্ছা, মামুন ভাই মনে হয় জয়েন করেছে। মুশফিক, you carry on. আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট জয়েন করেছে। Can you hear me? Yes. Okay. Thank you. Sorry, I had another meeting. That's why actually I could not join on time. So thank you Dhaka Branch Council for organizing such a wonderful meeting. And for the newly qualified member, I really appreciate as a chairman of examination committee. So Mushfiq, you can carry on. Please go ahead. Thank you, Mohan bhai. Mushfiq. জি, থ্যাংক ইউ। সো আমরা যে ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা বলছিলাম, টাইটেল অফ ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট। সো আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমরা যখনই কোনো টাইটেল ইউজ করব, আমাদের প্রত্যেকটা পেজে যেখানে আমাদের টাইটেল আসবে সেখানে যেন আমরা সেম টাইটেল ইউজ করি। যেমন আমাদের আজকে একটা ডক্টর মামুন ভাই একটা টপিক দেখালো যে কস্টিং এন্ড বাজেটিং প্রসেস। তো আমরা যদি যেমন কস্টিং এন্ড বাজেটিং প্রসেস যদি টার্মটা ইউজ করি, তাহলে প্রত্যেকটা পেজে আমরা যেন যেখানে আমরা টাইটেল ইউজ করব সেখানে অবশ্যই কস্টিং এন্ড বাজেটিং প্রসেসটাই যেন আমরা ইউজ করি। সেক্ষেত্রে কোথাও যেন আমাদের কস্টিং শব্দটা বাদ পড়ে না যায়, কোথাও যেন আমাদের বাজেটিং শব্দটা বাদ পড়ে না যায়। মানে আমাদের মেইন কনক্লুশন হচ্ছে এক্ষেত্রে যে আমরা টাইটেল যেন একটাই টাইটেল ইউজ করি। এবং যখনই আমাদের ইভেন ডিফেন্সেও যখন জিজ্ঞাসা করা হবে হোয়াট ইজ দ্য টাইটেল অফ ইউর রিপোর্ট, সেক্ষেত্রেও যেন আমরা সেম টাইটেলটা যেন আমরা ইউজ করি, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমরা যেটা ফোকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে প্লেজারিজম। আমাদের
আমাদের এই জায়গাতে একটু সবার আমি কনসেন্ট্রেশন ড্র করছি যে আমাদের অনেক সময় ইন্টার্নশিপ রিপোর্টের ক্ষেত্রে আমি দেখি যে স্টুডেন্টদের মধ্যে কারো কারো হয়তো একটা টেন্ডেন্সি থাকে কপি পেস্ট করার। সো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন কোনো কপি পেস্ট রিপোর্ট আমরা যেন সাবমিট না করি। এবং আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ইন্টারনেট, আমরা ওয়েবসাইট বা ডিফারেন্ট বুকস বা প্রিভিয়াস কোনো ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট অথবা আদার কোনো সোর্স থেকে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন সেগমেন্ট আমরা কপি করার চেষ্টা করি। সো আমার এখানে সাজেশন থাকবে ইউ মাস্ট হ্যাভ টু অ্যাভয়েড প্লেজারিজম। কোনোভাবেই প্লেজারিজম করা যাবে না। তবে আমরা যদি কোনো সোর্স থেকে যদি কোনো ইনফরমেশন যদি আমরা ডিরেক্টলি যদি আমরা ইউজ করি, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা কোটেশনের মাধ্যমে আমরা দিব। কোটেশন মিনস হচ্ছে ইনভাইটেড কমা। ইনভাইটেড কমার মধ্যে যদি আমরা দিয়ে দেই, আমরা যদি সেটা অ্যাকনলেজ করি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। আর আমাদের আসলে কোনো অ্যাকসেপ্টেবল লিমিট আমরা এখন পর্যন্ত ওইভাবে সেট করি নাই। তবে আমি এক্সপেক্ট করি যে আমাদের আমরা যখনই কোনো ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট দেখবো, আমরা 10 to 15% পর্যন্ত আমরা অ্যালাউ করতে পারি। তো অনেক সময় আমরা কোম্পানির প্রোফাইল লিখি বা আমরা অনেক সময় ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন লিখতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা প্লেজারিজম থাকতে পারে, বাট এটা আমাদের 10 to 15% বেশি হওয়া উচিত না। এক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা সাজেশন হচ্ছে আমরা যখনই কোনো ধরনের ইনফরমেশন যে কোনো সোর্স থেকে যদি আমরা ইউজ করি, অবশ্যই আমরা যেন ডেটা সোর্স অথবা আমরা লিঙ্কটা যেন দিয়ে দিই। আমরা এটা ফুটনোটেও দিতে পারি, ফুটনোটে দিতে পারি, অথবা আমরা ওই ইনফরমেশনটা কোন সোর্স থেকে নেওয়া হয়েছে এই সোর্সটা আমরা মেনশন করে দিতে পারি। আর এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে একটা গুড সলিউশন হচ্ছে আমরা কিভাবে প্লেজারিজম অ্যাভয়েড করতে পারি। গুড সলিউশন হচ্ছে জাস্ট ট্রাই টু রাইট ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনি যখনই আপনার নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে লিখবেন, এইটা কারোর সাথে ম্যাচ করবে না। ম্যাচ করবে কখন? যখনই আপনি কপি করবেন। তো এই জায়গাটাতে আমাদের খুবই অ্যালার্ট থাকতে হবে, আমরা যেন কোনো কপি পেস্ট কোনো ইনফরমেশন যেন না নেই, বা আমরা যদি নেই সেটা যেন আমরা প্রপার সাইটেশন যেন ইউজ করি, আমরা যেন কোটেশন ইউজ করি। এক্ষেত্রে আমি একটা আমাদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট স্যার আছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন, আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের ইনস্টিটিউটের জন্য আমরা যদি একটা প্লেজারিজম সফটওয়্যার যদি আমরা কিনতে পারি, আমাদের টার্নিটিন আছে বা অন্য যে কোনো সফটওয়্যার যদি আমরা কিনতে পারি, এটার ক্ষেত্রে আমরা আমাদের ইন্টার্নশিপ রিপোর্টগুলো আমরা চেক করতে পারি। ইভেন আমাদের আইসিএমএবি যে জার্নালটা আছে সেটাও আমরা আমাদের এই সফটওয়্যারে চেক করতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের জার্নাল অ্যাজ ওয়েল এস আমাদের ইন্টার্নশিপ রিপোর্টের কোয়ালিটি আমাদের অনেক অনেক বেশি ইমপ্রুভ হবে। তো আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন আমরা ইন দ্য মিন টাইম আমি ইনফর্ম করেছিলাম, সো আমরা যদি এই জায়গাটা একটা প্লেজারিজম সফটওয়্যার যদি আমরা কিনতে পারি এবং সেটা প্রপার ইউজ করতে পারি, তাহলে আমরা কোয়ালিটি আরো বেশি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারবো। তো আমাদের প্লেজারিজম নিয়ে আমাদের লাস্ট কনক্লুশন হচ্ছে নো প্লেজারিজম। আমরা কোনো ধরনের প্লেজারিজম আমরা সহজে অ্যালাউ করবো না। আমরা থার্ড পয়েন্টে যাই, সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সিকিউটিভ সামারি। তো আমরা মাউন্ট ভাই অলরেডি পুরো রিপোর্টের স্ট্রাকচার কি হবে সেটা বলেছে, বাট আমাদের একটা রিপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের শুরুতে যেটা দরকার যে একটা এক্সিকিউটিভ সামারি। কারণ একটা রিপোর্ট আমরা হয়তো 30 পেজ, 40 পেজ, 50 to 60 যে কোনো পেজ আমরা করতে পারি কন্টেন্টের উপর বেস করে, কিন্তু আমাদের এক্সিকিউটিভ সামারিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এক্সিকিউটিভ সামারি হচ্ছে যে আমাদের পুরো রিপোর্টের সামারিটা কি, যে আমরা এই রিপোর্টে আসলে কি বলতে চাচ্ছি, কি মেসেজ। এখন একটা রিপোর্ট হয়তো অনেক সময় আমাদের 50 বা 60 পেজ আমাদেরকে বসে থেকে টানা হয়তো পড়া পসিবল না। তো আমরা যদি একটু সামারিটা জানতে চাই যে এই রিপোর্টটা কিভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা এক্সিকিউটিভ সামারিটা পড়ি। তো এক্সিকিউটিভ সামারিতে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আমরা এটা আমাদের যেন নট মোর দেন 1 পেজেস হয়, এক পেজের মধ্যে যেন আমরা রাখি, এবং সেখানে আমরা সামারি অফ দ্য রিপোর্ট এবং সেখানে আমরা কি কি পয়েন্ট মেনশন করতে পারি। আমাদের হেডগুলো মেনশন করার দরকার নেই, বাট উইদাউট মেনশনিং দ্য হেড আমরা কিছু কিছু স্পেসিফিক আমরা কভার করতে পারি। যেমন আমাদের প্রথম যে অবজেক্টিভ অফ দ্য রিপোর্ট, দেন আমরা শর্ট প্রোফাইল, কোম্পানি সম্পর্কে আমরা ছোট করে একটা প্রোফাইল দিতে পারি 2-3 লাইনের, স্কোপ অর কভারেজ অফ দ্য রিপোর্ট, দেন আমরা দিতে পারি মেথোডোলজি, দেন ফাইন্ডিংস অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন। তাহলে দেখেন আমরা যেই পয়েন্টগুলো বললাম, আমরা বললাম যে এক্সিকিউটিভ সামারির মধ্যে অবজেক্টিভ, শর্ট প্রোফাইল অফ দ্য কোম্পানি, স্কোপ অর কভারেজ, মেথোডোলজি, ফাইন্ডিংস অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন। তাহলে একটা রিপোর্টে যা যা আছে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট গুলো সবগুলোই কিন্তু আমাদের এক্সিকিউটিভ সামারিতে চলে আসবে। খেয়াল রাখতে হবে আমাদের একটা পেজ লিমিট আমরা 1 পেজের মধ্যে রাখবো, এবং আমরা কোনো হেড মেনশন করার দরকার নেই, আমরা এখানে প্যারাগ্রাফ বাই প্যারাগ্রাফ আমরা মেনশন করে যেতে পারি। সো প্যারাগ্রাফ বাই প্যারাগ্রাফ মেনশন করলে যেটা হবে যে আমার পুরো রিপোর্টের সামারিটা আমার একটা পেজের মধ্যে আমাদের চলে আসবে। অনেক সময় স্টুডেন্টরা দেখা যায় যে রিপোর্টের মধ্যে এক্সিকিউটিভ সামারির মধ্যে ফাইন্ডিংস লিখে, যে ফাইন্ডিংস চ্যাপ্টার 5 এ ডিসকাস করা হয়েছে বা চ্যাপ্টার 6 এ ডিসকাস করা হয়েছে, রিকমেন্ডেশন ওখানে ডিসকাস করা হয়েছে, সেখানে আছে আপনার রিপোর্টের হয়তো চ্যাপ্টার 5 বা 6 এ আছে, কিন্তু আমরা সামারি আকারে এক্সিকিউটিভ সামারির মধ্যে আমরা কিছু কি ফাইন্ডিংস এবং রিকমেন্ডেশন ডেসক্রিপটিভ আকারে
ডেসক্রিপটিভ আকারে আমরা নিয়ে আসতে পারি। এতে দেখা যাবে যে অনেক সময় আমাদের এটা আমাদের টাইম সেভ করবে পুরো রিপোর্ট সম্পর্কে আইডিয়া পাওয়ার জন্য। নেক্সট পয়েন্ট আমি যেটা ফোকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে লিটারেচার রিভিউ। সো লিটারেচার রিভিউ এই জায়গাতে আমাদের আইসিএম এর স্টুডেন্টদের একটা মিসপারসেপশন আছে। অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের লিটারেচার রিভিউর যে অবজেক্টিভ বা আমাদের যে এক্সপেকটেশন অনেক সময় আমরা সেটা পাই না। তো আমি শুরুতে একটু বলি হোয়াট ইজ লিটারেচার রিভিউ। So it is the summary of the studies already done relating to your chosen topic. মানে আপনি যে টপিকটা সিলেক্ট করেছেন এই টপিকের উপর কি কি কাজ করা হয়ে গেছে। এবং আমরা লিটারেচার রিভিউ মূলত কেন করি? আমরা করি টু ফাইন্ড আউট দ্য রিসার্চ গ্যাপ, যে আপনার যদি রিসার্চ করেন রিসার্চের গ্যাপটা কোথায়। আপনি যে ইন্টার্নশিপ রিপোর্টটা সিলেক্ট করছেন এই রিপোর্টের ক্ষেত্রে আপনার রিপোর্টের গ্যাপটা কোথায়, তো আপনি কোন জায়গাতে কন্ট্রিবিউট করতে চান। এবং আমরা অনেক সময় হাইপোথিসিস যদি রিসার্চ অ্যাসপেক্টে কাজ করি, কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কিছু স্টুডেন্ট রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ করে, সেক্ষেত্রে আমরা হাইপোথিসিস ডেভেলপ করতে পারি। আবার অনেক সময় আমাদের রেজাল্টের সাথে প্রায়োরি স্টাডি গুলো আমরা ম্যাচ করতে পারি। তবে এই ক্ষেত্রেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের প্লেজারিজমের একটা ইম্পর্টেন্ট এরিয়া হচ্ছে আমাদের এই লিটারেচার রিভিউ। অনেক সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের কস্টিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং টুলস এন্ড টেকনিক, এই টুলস এন্ড টেকনিক গুলো হয়তো আমরা গ্যারিসনের বই থেকে বা অন্য কোনো ইন্টারনেট থেকে আমরা কপি করে নিয়ে আসি। আবারও বলছি লিটারেচার রিভিউতেও আমরা কোনো ধরনের ডিফারেন্ট বুকস বা ইন্টারনেট যেখান থেকে আমরা যাই নেই ডিরেক্টলি কপি পেস্ট করা যাবে না। তো আপনি কি করতে পারেন, আমরা এর আগে একটা সলিউশন বলেছি যে অলরেডি আপনি জাস্ট ট্রাই টু রাইট ইউর ওন ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি প্যারাফ্রেজিং করেন, আপনি সিনোনিম ইউজ করেন, আর আপনি যদি নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজে নিজের মতো করে লিখেন তাহলে এটা আর কারোর সাথে ম্যাচ করবে না। আমরা নেক্সট পয়েন্টে যদি যাই, আমাদের লিটারেচার রিভিউতে এক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস একটু খেয়াল রাখতে হবে, যখনই আমরা কোনো টেক্সটের মধ্যে কোনো আমরা কোনো বইয়ের রেফারেন্স দিব বা কোনো আর্টিকেলের রেফারেন্স যদি আমরা দেই, তাহলে অবশ্যই এট দ্য এন্ড অফ দ্য রিপোর্ট আমাদের ওই রেফারেন্সটা থাকতে হবে, ডিটেলস ইনফরমেশনটা থাকতে হবে। এটাকে আমরা বলি 1-to-1 করেসপন্ডেন্স। আমাদের টেক্সটে যদি কোনো আমরা রেফারেন্স দেই, এটা এট দ্য এন্ড অফ দ্য রিপোর্ট আমাদের রেফারেন্সটা থাকবে। আবার এট দ্য এন্ড অফ দ্য রিপোর্ট আমরা যদি কোনো পেপার বা আমরা যদি কোনো জার্নাল বা কোনো বুকস যদি আমরা ইউজ করি, সেটাও আমাদের টেক্সটে থাকতে হবে। সো এটাকে আমরা বলছি 1-to-1 করেসপন্ডেন্স। আর যদি আমরা কোনো পেপারের ক্ষেত্রে যদি কোনো অনেক সময় দেখা যায় স্টুডেন্টরা বিভিন্ন বই বা বিভিন্ন আমাদের পেপার ফলো করে, তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে সারনেমটা ইউজ করতে হবে। টেক্সটের মধ্যে সারনেমটা ইউজ করতে হবে। সারনেমটা কি, যে ধরেন আমার নাম হচ্ছে এমডি মুশফিকুর রহমান, তো আপনি রহমান ফর এক্সাম্পল 2020 ইয়ার অফ পাবলিকেশনটা আমরা ইউজ করবো, সারনেম এন্ড ইয়ার অফ পাবলিকেশন। সেক্ষেত্রে আমরা টেক্সটের বা আমাদের পেপারের ফুল নেম বা আমাদের পুরো অথরের নাম, এটা পুরোটা আমাদের দেয়া দরকার নেই। আমরা দিব কোথায় সেটা আমরা রেফারেন্সের লাস্ট পার্টে আমরা দিব। আর আবারও বলছি যে আমাদের এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু, যে আমরা অ্যাকনলেজ করতে যেন ভুলে না যাই। যখনই আমরা যে কোনো সোর্স থেকে যখন কোনো কিছু নিব, ইন্টারনেট থেকে নেই, আমরা গ্যারিসন বই বা যে কোনো বই থেকে নেই, অবশ্যই যেন আমরা প্রপারলি অ্যাকনলেজ করি। এই অ্যাকনলেজ যদি আমরা না করি তাহলে এটা আমাদের কিন্তু প্লেজারিজমের মধ্যে চলে যাবে। আমরা নেক্সট পয়েন্ট একটু ফোকাস করি, সেটা হচ্ছে মেথোডোলজি। সো মেথোডোলজির ক্ষেত্রে অলরেডি ডক্টর মাউন্ট ভাই সবগুলো পয়েন্ট এক্সপ্লেইন করেছে, আমি তারপর কিছু কমন মিস্টেক গুলো বলি। আমাদের মেথোডোলজির মধ্যে আমরা একটা লিখি ডেটা সোর্স, এবং ডেটা সোর্সের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে আমাদের প্রাইমারি সোর্স, সেকেন্ডারি সোর্স, এবং স্টুডেন্টদের একটা কমন মিস্টেক দেখা যায় যে কিছু কমন ওয়ার্ড আমরা সেক্ষেত্রে ইউজ করি। কি লিখি? স্টুডেন্টরা লিখে যে ডেটা ইজ কালেক্টেড ফ্রম বুকস, ম্যাগাজিন, আর্টিকেল, নিউজ পেপার। কিন্তু এখন যদি আস্ক করা হয় আপনি কোন ম্যাগাজিনটা পড়েছেন, আপনি কোন বইটা পড়েছেন, হ্যাঁ, কোন আপনি আর্টিকেলটা পড়েছেন, অনেক সময় দেখা যায় যে এটা বলতে পারেন না। তা আমাদের আসলে এই ধরনের কমন ওয়ার্ড ইউজ না করে আমরা যদি একেবারে স্পেসিফিক্যালি যদি আমরা তথ্যগুলো লিখি, হ্যাঁ, যে ডেটা ইজ কালেক্টেড ফ্রম দ্য অ্যানুয়াল রিপোর্ট অর ওয়েবসাইট অফ দ্যাট পার্টিকুলার কোম্পানি। এছাড়া আমরা ধরেন ডিএসসি মান্থলি রিভিউ আছে, লঙ্কা বাংলার মার্কেট পালস আছে, অথবা আমরা বলতে পারি ডেটা ইজ কালেক্টেড ফ্রম দ্য ইনকাম স্টেটমেন্ট অর ব্যালেন্স শিট অর নোটস অর কর্পোরেট গভর্নেন্স সেকশন। একবারে যদি আমরা স্পেসিফিক্যালি মেনশন করি এটা অনেক বেশি অথেন্টিক হয়। সো আমাদের ইন জেনারেল ওই যে নিউজ পেপার, ম্যাগাজিন, আর্টিকেল, এটা আমাদের লেখা উচিত না। দেন আমরা চলে আসি আমাদের নেক্সট পার্ট, অ্যানালাইসিস সেকশন। সো অ্যানালাইসিস সেকশন আমরা যখনই কোনো একটা রিপোর্ট আমরা স্টুডেন্টদের দেখি, তখন আমরা এক্সপেক্ট করি যে সেখানে অবশ্যই কিছু অ্যানালাইসিস থাকবে। তো কোনো স্টুডেন্ট অনেক সময় দেখা যায় যে 100% থিওরিটিক্যাল রিপোর্ট দিচ্ছে। যদি সেটা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ টাইপ যদি কাজ হয় দেন ইটস ওকে, কিন্তু আমরা এক্সপেক্ট করি যে একটু কোয়ান্টিটিভ এখানে অ্যাসপেক্ট গুলো থাকবে, এবং 100% আমাদের আসলে থিওরিটিক্যাল থাকা উচিত না। আমাদের এখানে কিছু অ্যানালাইসিস থাকা উচিত, এবং অ্যানালাইসিস গুলো আমরা বিভিন্ন ধরনের টেবিল,
আমরা গ্রাফ, আমরা চার্ট, এই ধরনের ফরম্যাট আমরা ইউজ করে আমরা অ্যানালাইসিস গুলো শো করতে পারি। এবং এক্ষেত্রে যখনই আমরা কোনো ধরনের টেবিল বা গ্রাফ চার্ট, আমরা যখনই কোনো টেবিল গ্রাফ চার্ট ইউজ করব, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের জন্য একটু ডিটেল অথবা ডিটেল না পারি শর্ট যেন এক্সপ্লেনেশন থাকে, যে আলটিমেটলি আমি একটা টেবিল দিলাম, হোয়াট ইজ দ্য মেইন মেসেজ অফ দিস টেবিল, যে আলটিমেটলি এই টেবিল থেকে আমি কি বুঝবো। অনেক সময় স্টুডেন্টদের দেখা যায় যে হাফ পেজ বা 1 পেজের একটা টেবিল দিচ্ছে, কিন্তু এটার কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই। এক্সপ্লেনেশন না থাকলে আসলে আমি কোন ইনফরমেশনটা পিক করবো টেবিল থেকে। তো এই কারণে আমাদের একটা অবশ্যই এক্সপ্লেনেশন আমাদের থাকা দরকার। এবং হোয়াট ইজ দ্য ফাইন্ডিং অফ ইচ টেবিল ইউ নিড টু শো, মানে প্রত্যেকটা টেবিলের ফাইন্ডিংসটা কি। আমি যদি একটা গ্রাফ শো করি, একটা চার্ট শো করি বা একটা টেবিল শো করি, আমার আলটিমেটলি ফাইন্ডিংসটা কি সেটা আমাকে সামারি আকারে এক্সপ্লেইন করতে হবে। আমরা নেক্সট অ্যানালাইসিস সেকশনে আরেকটা পয়েন্ট, ডেটা সেট। তো আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক সময় দেখা যায় যে ডেটা সেট নিয়ে কাজ করে, 5 বছরের ডেটা নিয়ে কাজ করে, 10 বছরের ডেটা নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে না, আমরা যেন সবসময় লেটেস্ট টাইম পিরিয়ডটা কনসিডার করি। লেটেস্ট টাইম পিরিয়ড যেমন আমরা এখন 2021 এ আছি, তো আমাদের ধরেন অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যাভেলেবল 2020 আমরা পাবো। কোনো কারণে যদি 2020 যদি আমরা না পাই, তাহলে 2019টা তো অ্যাটলিস্ট অ্যাভেলেবল। তার মানে আমরা 19, 18, 17 এভাবে আমরা যাব। তো মাঝে মধ্যে আমি কিছু রিপোর্ট দেখি যে স্টুডেন্টদের রিপোর্ট হচ্ছে 2016 বা 17 পর্যন্ত করা আছে। তার মানে এটা দেখলে বোঝা যায় এটা একটা কপি পেস্ট রিপোর্ট। কেন? কারণ অন্য সময় দেখা যায় যে আলটিমেটলি যে যদি আমি 16 বা 17 থাকে, তার মানে একটা পুরাতন রিপোর্ট তার কাছে আগেই ছিল, ওইটা সে ডাটা আপডেট করতে পারে নাই। হ্যাঁ, কেউ আবার খুবই এক্সেপশনাল 1-2জন স্টুডেন্ট দেখা যায় এরা আবার একটু মেকানিজম অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করে। সেটা কিরকম? ধরেন 2011 থেকে 2015 তার একটা রিপোর্ট আছে এই ডেটা কালেকশনের উপর বেস করে, মানে 11 থেকে 15। কেউ 11টাকে 16 বসায় দেয় আর 15টাকে 20 করে দেয়। তো এই ধরনের কোনো কিছু যদি করে, ওইটা আলটিমেটলি ধরা পড়ে যাবে। তো আমি রিকোয়েস্ট করব, কেউ এই ধরনের আনফেয়ার মিনস কোনো ধরনের অ্যাপ্লাই করা যাবে না। আর এক্ষেত্রে যখনই আমরা ডেটা নিয়ে কাজ করব, তখন অবশ্যই আমাদের পাবলিকলি অ্যাভেলেবল যে ডেটা সেট আছে সেটা আমরা ইউজ করতে পারি। তবে মাঝে মধ্যে স্টুডেন্টদের দিক থেকে একটা অবজেকশন আসে যে অনেক সময় কনফিডেন্সিয়াল ডেটা ইউজ করতে পারে না। হ্যাঁ, যে দেখা গেল একটা কোম্পানির ইন্টারনাল যে কস্ট পার ইউনিট কিভাবে ক্যালকুলেট করে, কস্টিং প্রসেস, ওইটা তারা এক্সাক্ট ইনফরমেশন ইউজ করতে পারছে না। তো আমি এই ক্ষেত্রে রিকোয়েস্ট করব, নো নিড টু টেক এনি কাইন্ড অফ রিস্ক। আপনাকে কেউ বলে নাই যে আপনার কোম্পানির একেবারে এক্সাক্ট ডেটা, অথেন্টিক ডেটা ইউজ করতে হবে। তো আপনার কোনো ধরনের রিস্ক নেওয়ার দরকার নেই। যেগুলো পাবলিকলি অ্যাভেলেবল, অনলি দ্যাট ডেটা ইউ ক্যান ইউজ। আর যদি পাবলিকলি অ্যাভেলেবল যদি না থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি হাইপোথেটিক্যাল নাম্বার ইউজ করেন। ধরেন আপনার কস্ট পার ইউনিট ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়ালের কস্ট আছে 1 লাখ টাকা, ফর এক্সাম্পল 1 লাখ টাকা, আপনি 100 টাকা লিখেন, মানে হাইপোথেটিক্যাল নাম্বার দিয়ে আপনি সেটা এক্সপ্লেইন করেন। তবে আমরা যেন ফরম্যাটটা যেন দেখতে পাই যে আপনি কিভাবে টোটাল প্রসেসটা, যে আপনি কিভাবে কস্ট পার ইউনিট ক্যালকুলেট করছেন, সেটা যেন আমরা দেখি। নেক্সট আসি আমরা ফাইন্ডিংস। সো আমাদের ফাইন্ডিংস এর ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখতে হবে, ফাইন্ডিংসটা যেন আমরা একটা আলাদা বা সেপারেট হেডিং আকারে আমরা যেন শো করি। আমাদের একটা এক্সপেকটেশন থাকে পুরো রিপোর্টের শেষে আমরা দেখতে চাই, ওকে, হোয়াট ইজ দ্য ওভারঅল ফাইন্ডিংস অফ ইউর রিপোর্ট, হোয়াট ইজ দ্য রিকমেন্ডেশন। তো আমাদের ফাইন্ডিংস এবং রিকমেন্ডেশন এটা আলাদা সেগমেন্ট করে আমাদের দেখাতে হবে। এবং ফাইন্ডিংস এর ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো আমাদের মেজর ফাইন্ডিংস আছে, সেগুলো আমরা আলাদা করে হাইলাইট করব। এবং ফাইন্ডিংস এর ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, প্রত্যেকটা ফাইন্ডিংস এর জন্য আমাদের আলাদা করে এক্সপ্লেনেশন যেন থাকে। অনেক সময় আমাদের ইন্টারভিউ বোর্ডে বা আমাদের ডিফেন্স বোর্ডে আমাদের আস্ক করা হয় যে এই ফাইন্ডিংসটা কি, এই পয়েন্টটা কেন আসলো, এটার এক্সপ্লেনেশন কি। তো প্রত্যেকটা ফাইন্ডিংস এর পয়েন্ট যেন আপনি প্রপার এক্সপ্লেনেশন দিতে পারেন, সেটা আপনাকে এনশিওর করতে হবে। আমরা নেক্সট পয়েন্ট আসি রিকমেন্ডেশন। সো রিকমেন্ডেশনের ক্ষেত্রে আমার যেটা সাজেশন, রিকমেন্ড মানে কি, সাজেশন। এই সাজেশন শুড বি বেসড অন ইউর ফাইন্ডিংস অর অ্যানালাইসিস। আপনার অ্যানালাইসিসের উপর বেস করে বা আপনার ফাইন্ডিংস এর উপর বেস করে আপনার রিকমেন্ডেশন আসবে। সো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আলটিমেটলি কেউ এমন কিছু পয়েন্ট রিকমেন্ড করছে যেটা তার পুরো টেক্সটে বা রিপোর্টে কোথাও অ্যানালাইসিস বলা হয় নাই বা কোথাও ফাইন্ডিংস আকারে দেখায়নি, একেবারে নতুন করে রিকমেন্ডেশন, নতুন একটা পয়েন্ট নিয়ে আসছে। তো এটা যেন না হয়। আপনার যে কোনো রিকমেন্ডেশন আপনি করতে পারেন, বাট অবশ্যই আগে আপনাকে সেটা অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে। এন্ড দেন আমরা আসি আমাদের কনক্লুশন আমরা যেটা দেখাতে পারি, সামারি অফ ফাইন্ডিংস, আমাদের লিমিটেশন অফ দ্য রিপোর্ট। অনেক সময় রিপোর্টে বিভিন্ন ধরনের লিমিটেশন থাকে, সেটা আমরা একটু সামারি করে আমরা বলতে পারি। দেন আমরা এরিয়া অফ আমাদের ফিউচার স্টাডি কি হতে পারে বা আমরা ফিউচারে কি ধরনের স্টাডি করতে পারি, সেটাও আমাদের একটা হতে পারে। ডক্টর মামুন ভাই, আপনার মনে হয় স্লাইড শেয়ারটা শেয়ার করা হয়েছে, আপনি যদি একটু স্লাইড শেয়ারটা অফ রাখেন তাহলে একটু বেটার হবে। ডক্টর মামুন ভাই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
আচ্ছা, সো আমরা নেক্সট পয়েন্টে যাই। আমাদের রেফারেন্স পার্ট, রিপোর্টের আমাদের লাস্ট পার্টে যেটা থাকে রেফারেন্স। অনেক সময় আমাদের স্টুডেন্টরা ভুলে যায় যে আসলে আমাদের রেফারেন্সটা দিতে হবে। তো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের লাস্টের দিকে একটা রেফারেন্স সেকশন আমাদের আছে। এবং রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কি করব? রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট রাইটিং গাইডলাইন আছে। জি, মুশফিক, আমি ইচ্ছা করে এই স্লাইডটা দিয়েছি যে এখানে Okay, একটা okay. লিংকেজটা দেয়া আছে যেটা তুমি বলছিলা। ঠিক আছে, ঠিক Okay. আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Okay. আচ্ছা, সো আমরা যেটা বলছিলাম রেফারেন্স নিয়ে। সো রেফারেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট রাইটিং এর একটা গাইডলাইন আছে। সো আমরা ওই গাইডলাইনটা আমরা ফলো করতে পারি। আমাদের ওইখানে গাইডলাইনটা আমরা ফলো করতে পারি, অথবা আমরা যে কোনো আমরা রেফারেন্সিং স্টাইল, হার্ভার্ড, আপা, যে কোনো স্টাইল আমরা ফলো করতে পারি। তবে খেয়াল করতে হবে আমরা যখনই কোনো রেফারেন্সিং দিব সেটা যেন আমরা একটু অ্যালফাবেটিক অর্ডারের জন্য আমরা সাজাই। অ্যালফাবেটিক অর্ডার মানে এ প্রথমে, তারপর বি, তারপর সি। পেপারগুলো যদি থাকে আমরা যেন ওই ফরম্যাটে সাজাই। আরেকটা পয়েন্ট আমাদের এখানে খেয়াল রাখতে হবে, যখন আমরা রেফারেন্সটা সাজাবো তখন যেন এটা ইউনিক ফরম্যাটে হয়। আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে দেখা যায় কোনোটা হয়তো করেছে একটা জার্নাল অনুযায়ী একটা এক এক ভাবে সাজিয়েছে এবং কোনো ইউনিফর্মিটি নাই। কোনোটা হয়তো ক্যাপস লকে, কোনোটা হয়তো নরমাল। তো এই ধরনের কোনো ইয়ে করা যাবে না। আমরা যেন একটা ইউনিক ফরম্যাটে সবগুলো রেফারেন্স আমরা সাজাই। লাস্ট যেটা হচ্ছে আমরা রিপোর্টের ক্ষেত্রে অ্যাপেন্ডিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা একটু বলি যে অ্যাপেন্ডিক্স অনেক সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস করি। তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস করলে আমাদের সেক্ষেত্রে আমাদের ইনকাম স্টেটমেন্ট বা ব্যালেন্স শিট ওইগুলোর আমরা কিছু স্যাম্পল বা ওইটার একটা আমরা প্রিন্ট কপি আমরা এখানে বা ইমেজ আমরা অ্যাটাচ করে দিতে পারি অ্যাপেন্ডিক্স এর মধ্যে। এছাড়াও কেউ যদি কোনো কোশ্চেনের যদি সার্ভে করে, কোশ্চেনের সার্ভে, তাহলে কোশ্চেনেরটা সেখানে অ্যাটাচ করে দিতে হবে। অথবা কেউ যদি কোনো ধরনের কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস করে রিসার্চের ক্ষেত্রে, তো কন্টেন্ট অ্যানালাইসিসটাও সেখানে অ্যাড করে দিতে হবে। বা যদি কোনো বড় লার্জ টেবিল থাকে সেই লার্জ টেবিলটাও আমরা রেফারেন্স অ্যাপেন্ডিক্স এর মধ্যে অ্যাড করে দিতে পারি। এখন আমি একটু কিছু জেনারেল ইনস্ট্রাকশন দেই যেটা আমরা সবাই কম বেশি জানি, তারপরে একটু বলি যে জেনারেল কিছু গাইডলাইন। আমরা যখনই কোনো ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট প্রিপেয়ার করব আমরা ডেফিনেটলি A4 সাইজ পেপার 1 ইঞ্চ মার্জিন ইন অল সাইডস অফ দ্য পেপার, মানে একটা পেপারে আমরা যেন 1 ইঞ্চ মার্জিন আমরা যেন সব সাইডে রাখি। আমরা প্রেফার করি যে টাইমস নিউ রোমান 12 ফন্ট 1.5 স্পেস এন্ড জাস্টিফাই ফরম্যাট। মাঝে মধ্যে কারো রিপোর্টে দেখা যায় যে আমাদের জাস্টিফাই ফরম্যাটে দেয়া থাকে না, ইট লুকস অড। তো আমাদের এন্টার রিপোর্টটা যেন আমাদের টাইমস নিউ রোমান 12 ফন্ট 1.5 স্পেস এবং জাস্টিফাই ফরম্যাটে থাকে। আমরা নেক্সট আরেকটা পয়েন্ট বলি যেটা হচ্ছে ইমেজ। অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট বা যে কোনো ইন্টারনেট থেকে আমরা প্রায় সময় বিভিন্ন ধরনের আমরা ইমেজ কপি করে নিয়ে আসি বা বিভিন্ন ধরনের টেবিল, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফরমেশন নিয়ে আসি। সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে যখনই আমরা এই ধরনের ইমেজ কপি করে নিয়ে আসি, যদি আমরা এটা প্রিপেয়ার করতে পারি, নিজেরা মেক করতে পারি, সেটা বেটার, সেটা আমাদের করে দেওয়াটা বেটার। অনেক সময় আমরা যখন কপি পেস্ট করে নিয়ে আসি তখন দেখা যায় যে ইমেজের কোয়ালিটিটা একটু লো কোয়ালিটি আসে। তো আমরা যদি নিজেরা প্রিপেয়ার করতে পারি সেটা ভালো, আর যদি নিজেরা প্রিপেয়ার করতে না পারি তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে সোর্স বা লিঙ্কটা আমরা যেন মেনশন করে দিই। নেক্সট হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্ট। টেবিল অফ কন্টেন্টটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় দেখা যায় যে টেবিল অফ কন্টেন্টে আমরা যেটা মেনশন করি সেটা হচ্ছে পেজ নাম্বার। তো এই টেবিল অফ কন্টেন্টটা আমরা সবার লাস্টের দিকে গিয়ে প্রিন্ট দিই, যে সবগুলো পেজ আগে এনশিওর করে তারপর আমরা টেবিল অফ কন্টেন্টটা প্রিন্ট দিই। তো একজন দুজনের ক্ষেত্রে এক্সেপশনাল এটা হয় যে কেউ টেবিল অফ কন্টেন্টটা প্রিন্ট দিতে এটা ভুলে যায়, এটা বাদেই অনেক সময় দেখা যায় যে সাবমিট করে দিয়েছে। সো এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে টেবিল অফ কন্টেন্ট যেন কোনোভাবেই যেন বাদ না পড়ে। কালার কম্বিনেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা যখনই একটা রিপোর্টে আমরা বা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড যখন প্রিপেয়ার করব, কালার কম্বিনেশনটা যেন কোনোভাবেই যেন অড যেন না হয়। কালার কম্বিনেশনটা যেন আমাদের বেস্ট কম্বিনেশন যেন হয়। রিপোর্টে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, অনেক সময় আমরা কেউ পেজ নাম্বার দিতে ভুলে যাই। পেজ নাম্বার, তো আমাদের প্রত্যেকটা পেজে আমরা যেন পেজ নাম্বারটা মেনশন করি। দেন হচ্ছে কাভারেজ। অনেক সময় আমরা রিপোর্টে দেখা যায় টাইটেল একরকম, রিপোর্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের টোটাল বডি বা আমাদের মিডল অফ দা রিপোর্ট অ্যানালাইসিস বা ফাইন্ডিংস এটার সাথে কনসিস্টেন্ট না। মাঝে মধ্যে আমরা ডিফেন্স বোর্ডে এরকম দেখি যে আমাদের যে টাইটেল, ওই টাইটেল অনুযায়ী আমাদের টপিকগুলো কভার করা হয় না। সো এখানে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমরা যেন টাইটেলের সাথে যেন আমরা কনসিস্টেন্টলি আমরা পুরো রিপোর্টটা যেন প্রিপেয়ার করি। আর লাস্টের দিকে আমাদের রিপোর্ট প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে একটা পয়েন্ট বলি। রিপোর্ট প্রিন্টিং অনেক সময় দেখা যায় যে একজন দুজন স্টুডেন্ট যারা বিশেষ করে ঢাকার বাইরে অবস্থান করে, চিটাগাং বা খুলনা বা কুমিল্লা এই ধরনের ইয়ে থেকে, অনেক সময় দেখা যায় কাজটা নিজে করে, কিন্তু কাজটা নিজে করে অনেক সময় আরেকজনকে অ্যাসাইন করে একটা রিপোর্ট প্রিন্টিং এর জন্য। এখানে অনেক সময় একটা ভুল হয়ে যায় যদি আমরা এটাকে পিডিএফ ফরম্যাটে কনভার্ট না করি। কারণ আমরা যখন কাউকে যদি ওয়ার্ড ফাইলে দিয়ে দেই, তখন আমরা যখন প্রিন্ট করি তখন দেখা যায় যে মাঝে মধ্যে কিছু প্রবলেম দেখা দেয়। সেটা হচ্ছে
যে আমরা নীলক্ষেত বা গাউসুল আজম যেখানেই প্রিন্ট দেই, অনেক সময় দেখা যায় যে এক একটা কম্পিউটারের সেটিং ডিফারেন্ট। এই সেটিং ডিফারেন্ট হওয়ার কারণে আপনার পুরো একটা ইন্টার রিপোর্ট খুব চমৎকার কাজ করলেন, কিন্তু সেটিং যদি ভেঙে যায় তাহলে দেখা গেলে যে আপনার প্রিন্টের কোয়ালিটি খুব বাজে আসবে। সো আমি রিকোয়েস্ট করবো যেন আপনি কম্পিউটার সেটিংটা একটু এনশিওর করে নেন এবং আমরা প্রিন্টের সময় যেন এটাকে পিডিএফ এ কনভার্ট করে নিই। তো এইটুকু হচ্ছে আমাদের ওভারঅল আমাদের রিপোর্ট নিয়ে আমরা একটু কথা বললাম। এবার আমি একটু নেক্সট পয়েন্ট ফোকাস করবো, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড। আমি একটু দ্রুত বলে যাচ্ছি যেহেতু একটু টাইম কনস্ট্রেইন। পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের ক্ষেত্রে আমরা এক্সপেক্ট করি অবশ্যই আপনি যেন প্রফেশনালিজম যেন শো করেন। ডক্টর মামুন ভাই অলরেডি বলেছে যে আমাদের স্লাইডস 6 to 10 আমাদের হর দেওয়ার জন্য আমরা সেক্ষেত্রে আরেকটু এক্সটেন্ড করতে পারি 10 to 15 স্লাইড। সব স্লাইড আমাদের প্রেজেন্ট করতে হবে নট নেসেসারি। আমরা কিছু কিছু স্লাইড আমরা মেনশন রাখতে পারি বা অ্যানালাইসিস হিসেবে দেখাতে পারি। আমরা বলার সময় খুব শর্ট এক্সপ্লেনেশন দিয়ে যেন আমরা সেটা ওভারকাম করে যাই। তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে খুব বেশি যেন আমাদের নাম্বার অফ স্লাইড যেন না হয়। আর আমাদের স্লাইডের ক্ষেত্রে যেন আমরা পেজ নাম্বার মানে স্লাইডের নাম্বারটা যেন আমরা একটু মেনশন করি। অনেক সময় দেখা যায় ডিফেন্স বোর্ডে কোশ্চেন করা হয় যে স্লাইড নাম্বার এতটা ওপেন করেন, 5 নাম্বার স্লাইড ওপেন করেন। তো আপনার স্লাইডের ক্ষেত্রে নাম্বারটা যদি দেয়া থাকে তাহলে এটা আপনার জন্য ইজিলি আইডেন্টিফাই করতে সুবিধা হবে। ডক্টর মামুন অলরেডি আরো বলেছে যে আপনাদের স্লাইডের ক্ষেত্রে যেন আমরা খুব বেশি যেন লেখা না লিখি, মানে আমরা যেন কি পয়েন্টগুলো ফোকাস করি। তো অনেক সময় দেখা যায় কেউ হয়তো কনক্লুশন ওই রিপোর্টে যেটা আছে ওইটাই পুরোপুরি কপি করে দিয়েছে, ফাইন্ডিংস এর বিশাল ডেসক্রিপশন আছে ওইটা কপি করে দিয়েছে। ওই রকম না করে শুধু কি পয়েন্টগুলো আপনি দিয়ে দিবেন। আর পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের ক্ষেত্রে এখানে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে কালার কম্বিনেশনটা ইম্পর্টেন্ট, কালার কম্বিনেশন বা কালার প্রেজেন্টেশন। তো আপনি যে ডিজাইন টেমপ্লেটটা দিচ্ছেন এই ডিজাইন টেমপ্লেটটা এটা কারো যেন চোখে যেন অড মনে না হয়। হ্যাঁ, সো এই কালার কম্বিনেশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আর আমরা যেটা এক্সপেক্ট করি যে আপনি পাওয়ার পয়েন্ট যখন প্রেজেন্ট করবেন অবশ্যই যেন আপনার প্রফেশনালিজম যেন থাকে। আর নরমালি এখানে আরেকটা পয়েন্ট একটু আলাদা করে ফোকাস করতে চাই, আপনি যখন ডিফেন্স বোর্ডে যাবেন তখন পার্টিকুলারলি কিন্তু আপনি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডটাই আপনি প্রেজেন্ট করবেন, মানে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকবে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, ওইটাই আপনি কিন্তু পরবর্তীতে সবাই দেখবে। তার মানে যেহেতু সবাই দেখবে এবং এটার মাধ্যমেই কিন্তু আপনি প্রেজেন্ট করবেন, সো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার প্রফেশনালিজমটা এনশিওর করা উচিত। আর আমাদের মাউন্ট ভাই অলরেডি পাওয়ার পয়েন্টের ক্ষেত্রে বলেছে আমরা ইন্ট্রোডাকশন একটা স্লাইড দিতে পারি, অবজেক্টিভ একটা স্লাইড দিতে পারি, মেথোডোলজি একটা স্লাইড দিতে পারি, অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটা স্লাইড দিতে পারি, কয়েকটা স্লাইড, বাট খেয়াল রাখতে হবে খুব বেশি যেন স্লাইড না হয়। ফাইন্ডিংস এর একটা আলাদা স্লাইড হবে, রিকমেন্ডেশন একটা আলাদা স্লাইড হবে, কনক্লুশন এন্ড দেন থ্যাঙ্কস। এই ধরনের আমরা 10 থেকে ম্যাক্সিমাম আমি বলবো যে 15টার বেশি যেন কোনোভাবেই না যায়। ইন দ্য মিন টাইম আমরা এখন লাস্ট পার্টে আসি যে আমাদের ডিফেন্স। অলরেডি ডক্টর মাউন্ট ভাই এটাও এক্সপ্লেন করেছে, আমি একটু ইন দ্য মিন টাইম বলি। আমাদের এই পর্যন্ত ইন্টার্নশিপ স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আইসিএমএব আমরা কিন্তু অলরেডি একটা স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলপ করে ফেলেছি এবং আমাদের রিপোর্ট এখন আগের থেকে অনেক অনেক বেটার স্ট্যান্ডার্ডের আমরা পাচ্ছি। বাট আমরা যে জায়গাটাতে সব থেকে পিছিয়ে আছি এখন পর্যন্ত সেটা হচ্ছে আমাদের ডিফেন্স। ডিফেন্সের ক্ষেত্রে আমরা লাস্ট মিটিং এ আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট এক্সাম কমিটি চেয়ারম্যান উনি সাজেশন দিয়েছে যে আমাদের সামনে যে প্রেজেন্টেশন গুলো হবে সেখানে আমরা ওই ডেস্কে বসে আমরা প্রেজেন্টেশন না, আমরা স্ট্যান্ডিং প্রেজেন্টেশন দিব। এবং আপনার এখানে হয়তো পোডিয়াম থাকতেও পারে, পোডিয়াম নাও থাকতে পারে, মানে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনার স্লাইড প্রেজেন্টেশন থাকবে এবং আপনি দাঁড়িয়ে সবার সামনে একটা প্রফেশনাল প্রেজেন্টেশন আমরা যেটা বলি বা বুঝি সেইভাবে আপনাকে দিতে হবে। এবং সেইভাবে যেন নার্ভাসনেস কাজ না করে, আপনি প্রয়োজনে কয়েকবার ট্রায়াল দিবেন, বাসায় প্র্যাকটিস করবেন বা বন্ধুদের সামনে প্র্যাকটিস করবেন। অবশ্যই আপনার ফাইনাল প্রেজেন্টেশন দেওয়ার আগে বাসায় বা আপনি কয়েকবার ট্রায়াল দিয়ে নেবেন। আর প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যদিও আমরা আজকে প্রেজেন্টেশনটা একটু ইনফর্মাল আমরা ডিসকাশন করছি আপনাদের গাইডলাইনের জন্য, বাট আমাদের ডিফেন্সে 100% আমাদের ইংলিশে প্রেজেন্ট করতে হবে। আমরা যেন কোনো সময় ডিফেন্সের ক্ষেত্রে যেন এইভাবে যেন না বলি ক্যান আই স্পিক ইন বাংলা, হ্যাঁ এটা একটু অড দেখায় ডিউরিং দ্য ফর্মাল প্রেজেন্টেশন, কারণ এটা আপনি কিন্তু একজন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর, আমাদের ইনস্টিটিউটের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। তো সেক্ষেত্রে আপনার মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের ইনস্টিটিউটের আমাদের ব্র্যান্ডিং হবে। সো আপনার প্রফেশনালিজম, আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিল, এটাই কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে আমাদের ইনস্টিটিউটকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আরেকটু বলি যে আমাদের ডিফেন্স অনেক সময় দেখা যায় একজন দুইজন এক্সেপশনাল স্টুডেন্ট যারা স্লাইড গুলো কি করে জাস্ট রিডিং করতে থাকে। হ্যাঁ, এখানে তথ্যগুলো দেওয়া আছে, দেখে দেখে রিডিং করে। এখন যদি বলা হয় যে ওকে উইদাউট সিং দ্য স্লাইড জাস্ট টেল আস হোয়াট ইজ দ্য সামারি অফ দিস স্লাইড, তখন দেখা যায় অনেক সময় একজন দুইজন স্টুডেন্ট এটা ঠিকভাবে বলতে পারছে না। তো অবশ্যই প্রত্যেকটা স্লাইডের মেইন থিমটা কি বা সামারিটা কি সেটা আপনাকে প্রপারলি আপনাকে বলতে হবে। এবং এই ক্ষেত্রে আমরা যেন কোনোভাবেই স্লাইড যেন আমরা লাইন বাই লাইন যেন রিড না করি, এটা খুবই অড দেখায় কেউ যদি আপনার স্লাইড যদি রিডিং করে। আর নর্মালি আমাদের ডিফেন্স বোর্ড যেটা দেখবে প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন, আপনার ওয়ে অফ টকিং,
আপনার প্রেজেন্টেশন কন্টেন্ট, and definitely your smartness. So আবারও বলছি যে আপনার বিশেষ করে আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন, ওয়ে অফ টকিং, প্রেজেন্টেশন কন্টেন্ট এবং আপনার স্মার্টনেস। আমরা নেক্সট পয়েন্টে আসি, ডিফেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট। টাইম ম্যানেজমেন্ট আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আমাদের স্টুডেন্ট অনেক সময় দেখা যায় যে টাইম ম্যানেজমেন্টটা প্রপারলি করতে পারেন। এটা শুধু আমাদের এই ডিফেন্সে না, আপনার জব সেক্টরে যেখানেই যান আপনার টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুবই স্ট্রিক্টলি আপনাকে মনিটর করতে হবে। এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের নরমালি যে টাইমটা অ্যালোকেট করা হয় 6 মিনিটস ফর প্রেজেন্টেশন। এই 6 মিনিটসের মধ্যে 1 মিনিট হবে আপনার ইন্ট্রোডাকশন, 1 মিনিট ইন্ট্রোডাকশন, এন্ড বাকি 5 মিনিটসের মধ্যে আপনার রিপোর্টটা আপনাকে প্রেজেন্ট করতে হবে। এবং এখানে রিপোর্ট প্রেজেন্টেশনের মধ্যে আপনি টাইটেল, আপনার অবজেক্টিভ, মেথোডোলজি, অ্যানালাইসিস, ফাইন্ডিংস, রিকমেন্ডেশন। তার মানে দেখেন আপনাকে পুরো রিপোর্টটা, একটা যদি 40 থেকে 60 পেজের রিপোর্ট হয়, আপনাকে উইদিন 6 মিনিটসের মধ্যে ইনক্লুডিং ইউর ইন্ট্রোডাকশন আপনাকে পুরোটা আপনাকে শেষ করতে হবে। তার মানে আগে থেকে আপনাকে খুব ওয়েল প্রিপেয়ার্ড আপনাকে হতে হবে, আদারওয়াইজ হঠাৎ করে আপনার পক্ষে ইয়ে করা সম্ভব না। এবং কোনো স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইন্ট্রোডাকশন বা ওই অবজেক্টিভ ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে বলতে দেখা যায় যে অনেকটা সময় চলে যায়, পরবর্তীতে অ্যানালাইসিস পার্টনার বলতেই পারে না। এটা আমাদের স্ট্রিক্টলি মেনটেন করা হয় যেন আমরা উইদিন 6 মিনিটসের মধ্যে আমরা যেন আমাদের প্রেজেন্টেশনটা শেষ করি। এবং এক্ষেত্রে আমাদের প্রেজেন্টেশন শেষে 5 to 10 মিনিটস থাকবে আমাদের কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার সেশন। কোনো ক্ষেত্রে আমাদের নরমালি 5 মিনিটস থাকে, বাট কোনো স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে যদি অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের বোর্ড মেম্বার যারা থাকে, কাউন্সিল মেম্বার, তারা আরেকটু ডিটেইলস জানতে চায় ওই স্টুডেন্ট থেকে, তখন আমরা দেখা যায় যে হয়তো কারো ক্ষেত্রে 10 মিনিটস মানে 5 to 10 মিনিটস কোশ্চেন হতে পারে। তো আমরা এখানে অবশ্যই যেটা স্ট্রিক্টলি ফলো করবো, আমরা যেন টাইম লিমিটটা যেন কোনোভাবেই যেন এক্সিড না করি। আর ডিফেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যেটা একটা অনেক সময় কোশ্চেন হয়, হোয়াট ইজ দ্য টাইটেল অফ ইউর রিপোর্ট। তা আমাদের স্টুডেন্টরা অনেক সময় দেখা যায় যে সব বলতে পারে, কিন্তু দেখা যায় শুরুতে টাইটেলটা এক্স্যাক্টলি যা আছে যদি ওটা বলতে না পারে, এটা খুবই অড দেখায় যে এক্স্যাক্ট টাইটেলটা আপনি বলতে পারছেন না, বা আপনি যে টাইটেলটা বলছেন দেখা গেল আপনার রিপোর্টের টাইটেলটা একটু ডিফারেন্ট। তো এটা যেন না হয়, টাইটেলটা এক্স্যাক্টলি আপনার রিপোর্টে যা আছে সেটাই আপনাকে বলতে হবে। আর প্রেজেন্টেশন চলাকালীন সময়ে আমরা যখন পাওয়ার পয়েন্টটা প্রেজেন্ট করি, আমরা যেন এটাকে একটু পাওয়ার পয়েন্ট মোডে যেন নিয়ে যাই। পাওয়ার পয়েন্ট মোডে মানে হচ্ছে আপনার এই যে F5 বা আপনার ব্রডার স্ক্রিনে যেন আমরা দেখাই। অনেক সময় কারো দেখা যায় যে এটা ব্রডার স্ক্রিনে থাকে না। তো এটা আপনি প্রেজেন্টেশন মোডে অবশ্যই আপনি প্রেজেন্ট করবেন। আর নরমালি আমাদের ডিফেন্সের ক্ষেত্রে আরেকটা কোশ্চেন থাকে যে আপনি যখন একটা টপিক নিয়ে সিলেক্ট করেন, একটা কমন কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ সিলেক্টিং দিস টপিক, or why did you select this topic? So আপনি সেটা এক্সপ্লেইন করতে হবে যে আপনি কেন এই টপিকটা পার্টিকুলারলি এটা আপনি সিলেক্ট করলেন। আর কিছু কমন কোশ্চেন থাকে যে হোয়াট ইজ দ্য ফাইন্ডিংস, হোয়াট ইজ দ্য রিকমেন্ডেশন। আর বিশেষ করে আমি বলবো যে একটা রিপোর্টের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আপনার রিপোর্টের ফাইন্ডিংস এন্ড রিকমেন্ডেশন। এবং ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনগুলো পরবর্তীতে ডিফেন্সের পর মানে ডিফেন্সে আপনার যে কোশ্চেনগুলো আসে সেটা হচ্ছে আপনার ফাইন্ডিংস কি, আপনার রিকমেন্ডেশন কি, এবং হয়তো স্পেসিফিক কোন একটা ফাইন্ডিংস থেকে বলতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য স্পেসিফিক এক্সপ্লেনেশন অফ দিস ফাইন্ডিংস। আর আরেকটা আমরা লাস্ট যেটা শেষ করতে যাই, আপনি যখনই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন শেষ করবেন, যেহেতু আপনার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন শেষ, ইউ মাস্ট হ্যাভ টু ক্লোজ ইউর পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড। অনেক সময় স্টুডেন্টরা দেখা যায় যে শেষ করে আস্তে করে রুম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি যে পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডটা ওপেন করে রেখেছেন এটা আপনাকে ক্লোজ করে যেতে হবে। মানে এটা আরেকজন এসে যেন আপনার স্লাইডটা ওপেন যেন না দেখে। এটা যদি একটা মাইনর ইস্যু, এটা অনেক সময় দেখা যায় যে এটা একটু অড। অ্যাজ এ সিএমএ ডু ইউ হ্যাভ এনি স্পেসিফিক কন্ট্রিবিউশন? আমরা নরমালি চাই বা এক্সপেক্ট করি আমরা যেখানেই থাকবো আমাদের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে আমরা কিছু না কিছু কারো ক্ষেত্রে রিপোর্টের ক্ষেত্রে একটা নতুন কোম্পানি একেবারে হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে বলা হতে পারে টেল আস সামথিং অ্যাবাউট ইউর কোম্পানি, যে আপনার ওই কোম্পানির সম্পর্কে একটু আমাদের একটু আইডিয়া দেন, বা আদৌ এই কোম্পানিটা সম্পর্কে আমরা আরেকটু ডিটেইলস জানি। ইভেন অনেক সময় এটাও কোশ্চেন করা হয়, ডু ইউ নো হু ইজ দ্য প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান, সিইও, সিএফও ইন ইউর কোম্পানি। বা এটাও অনেক সময় আমরা মাঝে মধ্যে কোশ্চেন করা হয়, আপনি কি জানেন যে আপনার ওই প্রতিষ্ঠানে আমাদের আর কোন কোন এফসিএমএ বা এসিএমএ আমাদের মেম্বার আছে? তো আপনি এটাও একটু জানার চেষ্টা করবেন যে আমাদের কোনো মেম্বার সেখানে আছে কিনা। কোম্পানির পারফরমেন্স কি ওভারঅল গত 5 বছর, এটাও মাঝে মধ্যে জিজ্ঞাসা করে কোম্পানি কেমন পারফর্ম করছে লাস্ট 5 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স। আর লাস্টলি আরেকটা কোশ্চেনও হতে পারে যে অনেক সময় আপনার ওই কোম্পানির কি প্রোডাক্ট মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার ওভারঅল আপনাদেরকে একটু সামারি আকারে বলে দিলাম। তবে আমরা অনেক পয়েন্ট বলেছি, হয়তো সবগুলো আপনাদের মেমোরিতে নাও থাকতে পারে। আমি একটা ওয়ার্ড ফাইল একটা ডকুমেন্ট তৈরি করেছি এবং আমাদের ইন্টার্নশিপ রিপোর্ট রাইটিং গাইডলাইন আছে, এটা আমি আপনাদেরকে পরবর্তীতে ফরওয়ার্ড করে দিব। সো থ্যাংক ইউ আমাকে সময় দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। Okay, thank you, Shomapu. আমি একটু 30 seconds নিব। Mushfiq has pointed out all the micro level issues as well.
এবং এখানে আমি সবার জন্য একটা রিকোয়েস্ট রাখবো, আপনারা ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড অফ এনি ইস্যুস। কারণ ছোট একটা ইস্যু, আমরা যেহেতু প্রফেশনাল, আমাদের ছোট ছোট ইস্যুস কিন্তু আমাদেরকে অনেক বড়ভাবে ডিফারেন্সিয়েট করে অন্যদের সাথে। তো আমার মনে হয় মুশফিক when will send the things, I think আমরা সেই জায়গাগুলোতে কাজ করার চেষ্টা করব এবং আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করব। এই ক্ষেত্রে ডিবিসি এন্ড ন্যাশনাল কাউন্সিল আপনাদের পাশে সমস্ত সাপোর্ট নিয়ে থাকবে। মানে ইউ আর নট অ্যালোন হিয়ার, ফর ইউর কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট উই উইল কাম আপ উইথ আওয়ার সাপোর্ট। আর লাস্ট একটা পয়েন্ট বলি অ্যাবাউট রেফারেন্সিং এর ক্ষেত্রে, হ্যাঁ আমাদের যেহেতু কোনো স্পেসিফিক রিকমেন্ডেশন না ইনস্টিটিউট থেকে, তারপরও আমি আপনাদেরকে রিকমেন্ড করতে চাই, আপনারা যদি এপিএ ফরম্যাটটা ফলো করেন, আমার মনে হয় যে ইট উইল বি ইজিয়ার ফর ইউ, আর একটা ইউনিফর্মিটি দিবে ওইখানে। যেহেতু আমাদের রেসপেক্টেড চেয়ারম্যান অফ দ্য এডমিনিস্ট্রেশন কমিটি আছেন, যদি সম্ভব হয় এমএবি রেফারেন্সিংটা এপিএ রিকমেন্ড করা, সমস্ত রিপোর্টিং এ এপিএ রেফারেন্সিং হবে, তাহলে আমার মনে হয় আমরা একটা ইউনিফর্মিটিও পাবো। থ্যাংক ইউ। ডক্টর মামুন ভাইয়ের একটু বলি যে আমাদের যে রিপোর্ট রাইটিং যে গাইডলাইনটা আছে, সেখানে কিন্তু আমাদের রেফারেন্সিং এর একটা ফরম্যাট অলরেডি দেয়া আছে। তো আমরা যদি ওইটাও যদি ফলো করি, তাহলেও আমাদের মোটামুটি ইউনিফর্মিটিতে থাকবে। থ্যাংক ইউ। Thanks, Dr. MD Mushfiqur Rahman FCMA, for your detailed guideline on today's topic. I think it will help to our newly qualified CMS to prepare their report properly.